उसका शक्ति लेकर ये काम करती है। विदाउट दैट करंट इट कैनॉट फंक्शन। सिर्फ करंट, विदाउट दिस करंट में कैनॉट। जब काम चल रहा है, एक काम चलने पर तुम्हें जो आनंद मिल रहा है ना, टेप रिकॉर्डर इट्स फंक्शनिंग, किसकी शक्ति से? करंट की शक्ति से। इस फंक्शनिंग वो मूल प्रकृति जो है सत्व रजस तमो गुणात्मक है। सत्व रजस तमस, उससे अव्यक्त महत्व अहंकार, तीन लिए ना, ये तीन भी सत्व के रजस के तमस, अव्यक्त तीन हिस्सों में बांटा है। एक सत्व का, एक रजस का, एक तमस। ऐसा भी शरीर भी, पंचभूत भी ऐसा सत्व रजस तमो। एक लेसन मैं आपको दे दिया, उसमें सत्व का हाफ ऑफ नॉलेज ज्ञानेन्द्रिय पंचकम और हाफ बुद्धि चित्तम। रजस का हाफ है ना, रजस में जो आप कर्मेंद्रिय पंचकम मनस्सु अहंकार, और तमस्सु का जो हाफ है ना वो सप्तविध धातुओं का बॉडी। पहले परमात्मा एक है, उससे ऐसा समझो एक डायमंड। वो डायमंड का रेट जो है उसके साथ ही रहता है, लेकिन डायमंड का रेट डायमंड को अलग नहीं दिखाता। वो डायमंड का रेट जो है वही मूल प्रकृति उसके साथ ही रहता है, उससे अलग नहीं कर सकते। वो और एक नहीं है, वो परमात्मा की है, वो गुण अतीत है, ये गुण है। ये तीनों गुण है, सत्व रजस तमो। ये तीन गुण वेरियस कॉम्बिनेशन से इतना बन गया। ये अव्यक्त महत्त्व अहंकार जो है ना, पहले परमात्मा से अव्यक्त, बाद में महत्त्व निकला, बाद में अहंकार निकला। अव्यक्त तीन हिस्सों में बांटा गया, सत्व रजस तमस, और महत्त्व भी सत्व रजस तमस, और अहंकार भी सत्व रजस तमस। बाद में आकाश आ गया, आकाश भी सत्व रजस तमस, और ये बाद में आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से आपस, आपस से पृथ्वी, है ना। ये सब सत्व रजस तमस, ये 8 डिवाइडेड इनटू 3, ऑल टुगेदर 24। ये सात्विकांश जो है, इसे सात्विकांश बोलते हैं, इसको रजोंश बोलते हैं, इसको तमोंश बोलते हैं। ये पहला लेसन है, अभी का नहीं। ये सात्विकांश जो है, इससे जो बनाया गया हमारे बॉडी ज्ञानेन्द्रिय पंच, हाफ, इसमें सात्विक में हाफ लेकर ज्ञानेन्द्रिय को बनाया। इसलिए ज्ञानेन्द्रिय इतना पावरफुल है, परमात्मा का सात्विक शक्ति उसमें है, और हाफ जो है ना उससे बुद्धि और चित्त बनाया है। ये बुद्धि परमात्मा के निकट है, क्योंकि वो सत्वगुण से है, सत्वगुण का भाग है। बुद्धि में फिर से पृथ्वी आपस तेजो वायु आकाश है, लेकिन उसका सात्विकांश से ही उससे बनाया गया है ना। ज्ञानेन्द्रिय पंच और बुद्धि चित्त, ये है इसमें। ये सूक्ष्म शरीर में आधा भाग, और हमारे बॉडी का जो रजस इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, ये सब सात्विकांश का है। और रजोंश का जो है कर्मेंद्रिय पंच, हमारा कर्म जो करते हैं, वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ, और मनस अहंकार। ये रजस का स्वभाव ये है अहंकार। मैं नहीं किया, इमीडिएटली बोलती, ये काम किसने किया? कौन नीचे गिरा दिया ये गिलास को, ये पानी कौन डाला इधर, ऐसा पूछे तो मैं नहीं किया, इमीडिएटली कहती है वो मैं, वही अहंकार है, वो रजोंश का है। इसलिए वो ऐसा बोलती है मैं, इमीडिएटली फोर्सफुली वो कहती है अहंकार। सभी का अहंकार है। ये एग्जाम किसने पास? मैं पास, वो रजोंश है, मन और अहंकार, उसमें हाफ मन और अहंकार, और हाफ कर्मेंद्रिय पंच। इसलिए कर्म जब रजस होता है ना, वो कर्मेंद्रिय पंच को इमीडिएटली काम कर सकते हैं। काम करने के वास्ते रजस चाहिए, सोचने के वास्ते सत्व चाहिए। सोचने बुद्धि सत्व का है ना, या वो परमात्मा के निकट रहती है बुद्धि, इसलिए हमेशा वो अच्छा ही सोचती है। ये रजस जो होता है ना, परमात्मा से और कुछ दूर पर है, ये हमेशा बॉडी का ही सोचता है। ये रजस ऐसा करता है, तुम्हारा फेस अच्छा नहीं है, तुम थोड़ा पाउडर डालो, तुम लिपस्टिक डालो, तुम ये डालो वो डालो, ऐसा बोलती। जब वो बॉडी पर इच्छा कर रही है उस वक्त तो ऐसा ही बोलता है। ऐसा समझना चाहिए वो अभी रजस काम कर रहा है मेरे अंदर। मन में जो है, मन है, मन में अब रजोगुण है। ये गुण सभी मूल प्रकृति का है। वो तमस का जो है, तमस सप्तविध धातुओं से बनाया गया हमारा बॉडी, मांसमु, रक्तमु
और इसमें फ्लैश और नर्व्स, वेन्स और मैरो, बोन मैरो, मेदडू बोलते क्या, ब्रेन, ब्रेन के अंदर ये सब सप्त धातु है। ये सप्त धातु तमो गुण प्रधान है। इसके वास्ते बॉडी हमेशा तमस में रहता है। लेजीनेस, कभी ये काम करो, अभी क्यों करे, कल करे, ऐसा। मन तो सात्विक है, इमीडिएटली काम, मन नहीं वो बुद्धि इमीडिएटली काम करने को जाती है। लेकिन ये बॉडी जो होता है, मेडिटेशन करो, क्या करते हैं, अभी अभी खा के आए, यहाँ बैठो जरा बैठ, अब नींद आ रही है यहाँ। जब ऐसा महसूस होता है, इमीडिएटली हमें समझना चाहिए हमारे अंदर तमोगुण काम कर रहा है। और आधा तमोगुण कारण शरीर में है। कारण शरीर में वो बैंक बैलेंस है ना, वहाँ है। वहाँ वो क्या कर रहा है, ये मुझे नहीं मालूम हो रहा है, अज्ञानम है ना। वो ही मूल प्रकृति का 3 गुण है। वो 3 गुणों से ये बनाया गया, ये अष्टविध तो गुणातीत है। ये 3 गुण है। पहले यही था, परमात्मा था, और ये 3 गुण आकार धर सकते हैं। परमात्मा आकार नहीं धरते। जो आकार, ये डायमंड और उसकी मूल्य, उसके प्राइस तो बांटा जा सकता है, डायमंड नहीं बांटा जा सकता। ऐसा ही परमात्मा नहीं बांटा जा सकता। उसका प्राइस, वो उसका गुण जो है आप में बांटा जाता है, ऐसा समझ। अब तो तुम्हें डिटेल समझने का आदत पड़ गया। बुद्धि जब काम करती है, वो तो सत्वगुण का है ना, इमीडिएटली वो कैच करती। जब बुद्धि तमोगुण में रहता है, उस वक्त वो बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बुद्धि इंद्रियार्थ सबके साथ जाके कारण में वो नींद में सो जाती है ना। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। अब समझो, जो इंद्रिय है ना, इंद्रिय को निग्रह करना, उसका वैराग्य समझना बहुत आसानी है। ఇంద్రియార్థ को निग्रह करना बहुत मुश्किल। ఇంద్రియములు ఇంద్రియార్థములతో కలిసి నీకు కారణదేవంలో నిద్రకు। इंद्रियार्थमुలు मीन्स आंख, और उसमें देखने की शक्ति, और कान, उसमें सुनने की शक्ति। ये जो है ना, ये एक एक इंद्रिय है, उसका स्पेसिफिक, उसका एक्शन एक है, उसमें एक शक्ति है, वो अलग है। इसको ऐसा समझो, एक अंधा है, उसका आंख काम नहीं करती, लेकिन जो देख कर हम समझा सकते हैं ना, उसे మనం చూసిన దానికంటే ఎక్కువగా వాడికి అది అర్థం అవుతుంది. He can't see, but he can understand what it is. Visualize. Yeah. Inside. हाँ, उसकी उस इच्छा के मुताबिक उसका रूप तो अलग होता है, उसका नाम भी अलग होता है, लेकिन वो भी देख सकता है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। ये आंख और उसके देखने का सिर्फ, आंख में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसमें गड़बड़ नहीं है। आंख को पिंक आ सकता, उसको पिंक ही नहीं आ सकता। नयन चिंतन शस्त्राणी है ना, वो सब सूक्ष्म शरीर में निक्षिप्त है। वही पावर वो बॉडी जाने के बाद भी उसे रहता है ना, वो स्वर्गम और नरकम जाके वो सोचता है, నాకు ఇక్కడ హ్యాపీగా ఉంది, I can see that facilities, I can enjoy that facilities. इंद्रियार्थमुలు उसके पास है, इंद्रिय नहीं है। ये यहाँ जल गए। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, यहाँ बोल रहे हैं परमात्मा, इंद्रिय के वैराग्य नहीं, इंद्रियार्थम। ऐसा समझो, जहाँ भी जाते हैं, आंख देखा एक चीज को, इमीडिएटली वो उसे चाहने के लिए मांग। हम तो पोलाइट वे में उससे कहते हैं ये हमारा घर नहीं है, ये हम नहीं खा सकते, उस तरफ नहीं मत देखो। तो आंख उस तरफ देखना बंद कर सकती है, लेकिन इंद्रियार्थ जो है ना, उसको उसी का ध्यान ही रहता है। इंद्रिय अलग है, इंद्रियार्थ अलग है। गुरुजी बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, यूथ भी आते हैं ना, कहीं बस स्टॉप में एक लड़की को तुम देखा, तुम ऐसा समझो वो लड़की वो एक मिनिस्टर की बेटी है, उसे देखने से वो मिनिस्टर मुझे मार देगा, इसके वास्ते उसकी तरफ मत देखो। आंख नहीं देखती, लेकिन उसका मन भी नहीं है, उसका इंद्रियार्थेश वैराग्य, इंद्रियार्थ जो है ना, उसका आंख का देखने की शक्ति, वो यहाँ से वो लड़की दिखाई देगा, वो आईना में, मिरर में, वो डायरेक्ट नहीं देख, इनडायरेक्टली कहाँ से भी वो देखने के वास्ते चाहता है। वही इंद्रियार्थ, इंद्रिय और इंद्रियार्थ। यहाँ भगवान बोल रहे हैं
तुम इंद्रिय के बारे में वैराग्य रखने का मैं नहीं बोल रहा, तुम तो वो कर सकते हो, लेकिन इंद्रियार्थेषु वैराग्य ये कैसे आता है? इंद्रियार्थेषु उसको निभाना कैसा? वो इंद्रियार्थों को बाहर जाने से कैसे रोक सकते? इसे रोक सकते। ऐसा आंख बंद करे तो आंख कुछ नहीं देख, कान में कुछ रुई रखे तो कान भी नहीं सुन सकती, मुंह बंद करे तो कुछ खाने को भी मुंह नहीं चाहती। लेकिन मेरा जो इंद्रियार्थ है ना, वो हमेशा मुझे सताते रहते हैं, उसे कैसे पकड़ो? उसके वास्ते कल का लेसन क्या है? प्रैक्टिस के बारे में बोला ना, परमात्मा जो काम हो रहा है वो पंचभूतों से हो रहा है। सांबार बनाना, तुम सांबार में नहीं हो। इंद्रियार्थ जो है ना, वो भी ये प्रकृति के ये 8 एलिमेंट्स में एक है। जो कर रहा है तुम्हारे अंदर का भगवान ऐसा सोच रहा है, तुम ये उसे देखना ही एक काम है। उसे देख रहा है। कौन देख रहा है? मेरे अंदर जो ब्रह्मा है वो सृष्टि देख रहा है। कैसा देख रहा है? ये लड़की कितनी सुंदर है, भगवान से बनाया गया। पहले तुम्हारी दृष्टि ऐसा था, ये लड़की सुंदर है, लेकिन इसमें देखने से तुम्हारा दृष्टि अलग है, तुम अलग दृष्टि से देख रहे हो। अब ऐसा देख रहे हो, भगवान तुम कितना चमत्कार हो, इसको इतना सुंदर कैसे बनाया आप? यही 5 एलिमेंट्स से बनाया है, इतना सुंदर कैसे बना सके? ये मेरे वास्ते नहीं है, तुम्हारा सृष्टि इतना सुंदर है, देखो। उससे तुम्हें अटैचमेंट नहीं होता। उस वक्त तुम ब्रह्मा बनते हो। जब तुम ब्रह्मा बनते हो, उसकी सुंदरता देखते हो, उसे अप्रिशिएट करते हो, लेकिन अपने वास्ते ये कर रहा हूँ ऐसा नहीं होता है ना। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम बोले तो वही समझ में आ गया ना यार। अब तुम नहीं देखो, आंखें बंद करो, ऐसा नहीं बोल रहा है परमात्मा। वो कल्लू मूसकोन चप्पट ले या भगवान कितना। तुम ऐसा सोचो, किसी वो मिनिस्टर की बेटी है ना, इसको कोई भाग्यवान के वास्ते इसे भगवान बनाया गया होगा। वो तो बहुत भाग्यवान है, इसको जो पाता है। मैं नहीं पा सका, ऐसा नहीं आता तुम्हें। जब तुम इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अभ्यास करते रहते हो, सभी को देखो, नहीं बंद करो, देखना नहीं बंद करो। गुरु जी बोलते हैं, हम जाते हैं ना, एक घर को देखते हैं, इतना सुंदर बनाया, ये घर बहुत अच्छा है। भगवान ये स्किल किसने, ये इंजीनियर ने इसका प्लान किया, उसका, और किसने अपने पैसे से इतना बड़ा घर बनाया, उसका पूर्व जन्म सुकृत, उसका पुण्य, इतना बड़े घर में ये रह सका है, उसका पुण्य बहुत बड़ा है। ऐसा सोचो, कुछ नहीं तुम्हें अटैचमेंट होगा। लेकिन ऐसा घर मुझे नहीं है, ऐसा सोचे तो वो पकड़ जाएगा। भगवान की सृष्टि बहुत अच्छा है, सृष्टि को देखो, एंजॉय करो, लेकिन अपने लेने के नहीं सोचो, अपनाने को नहीं सोचो। ये मेरा नहीं है, ये सब तेरा है। भगवान तुमने हमारे वास्ते, हम रहने के वास्ते कितने बड़े बनाए। एक स्टोरी भी है, विद्यारण्य पंचदशी में बोलते हैं, एक स्टोरी है। एक बिजनेसमैन को 4 सन्स, जब वह मरते वक्त पहला बेटा से पूछा, वो पहला बेटा कहाँ है? बाबा मैं आपके ही पास हूँ। दूसरा कहाँ है? दूसरा भी मैं यहाँ ही हूँ, तीसरा भी यहाँ हूँ, चौथा भी यहाँ हूँ, सभी हम यहाँ ही हैं आपके पास। तो दुकान में कौन है? सभी यहाँ है, तो दुकान में कौन है? दुकान में कोई नहीं बाबा, दुकान ताला लगा है, हम यहाँ। क्यों ऐसा? वही वो बिजनेसमैन ही है ना। वो दुकान पर ध्यास रखते वो मर गए। बाद में उसे ऐसा जन्म लेना पड़ा, एक चूहा बनकर वो दुकान में पैदा होना पड़ा। दुकान से उसको इतना अटैचमेंट था, वो सभी बेटों से ये कहा, అందరూ ఇక్కడే ఉంటే దుకాణంలో ఎవరు ఉన్నారు? యా, తండ్రి చచ్చిపోతున్నాడు, మరి అందరు ఇక్కడ ఉండక అక్కడ ఉంటారా? సృష్టిని చూడటం ఇంద్రియములను క్లోజ్ చేసుకోవటం కాదు, ఇంద్రియార్థములను క్లోజ్ చేసుకోవాలి. ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యం. నిన్న చెప్పిన లెసన్ నువ్వు ఇక్కడ అన్వయించుకుంటే, యు అప్లై హియర్. ఈ సృష్టితో నీకు సంబంధం లేదు. యు ఆర్ ద బ్రహ్మ, యు ఆర్ ద విష్ణు, యు ఆర్ ద शिवा, यू आर नॉट इन द सृष्टि, यू आर सृष्टि से अलग है. ऑल सृष्टि इन यू, लेकिन तुम उसके अंदर नहीं है. ऐसा सोचो.
तुम्हारे अंदर तुम्हारे माँ बाप है ना, और अपर्णा और हरि भी है, तुम्हारे अंदर वो रह सकते, लेकिन उनके अंदर तुम कहाँ से रह सकते? सोचो, मेरे अंदर ये सब रहने का स्थान है, ऐसा ही ये सभी सृष्टि परमात्मा के अंदर रह सकते, लेकिन उसके अंदर परमात्मा नहीं रह सकते। तुम्हारे अंदर हरि जो है ना, वो हरि में तुम कैसे घुस सकते? तुम्हारे अंदर की मम्मी के अंदर तुम कैसे घुस सकते? क्योंकि वो मम्मी का रूप जो है तुमसे बनावा गया है ना। ये रूप कौन है? परमात्मा से बनाया गया ये रूप। ये तो ईश्वर सृष्टि है। ईश्वर सृष्टि के अंदर जीव सृष्टि रह सकती है, जीव सृष्टि के अंदर ईश्वर सृष्टि नहीं रह सकती। यही छोटा क्लू। ऐसा ही तुम्हारे अंदर कोई नहीं रह सकते सृष्टि के अंदर। परमात्मा ये सब सृष्टि परमात्मा के अंदर रह सकती। ऐसा सोचने से ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యం నువ్వు వాటిని నిగ్రహించాల్సిన పనే లేదు. ఇంద్రియాలు ఏ కర్మ చేసినా ఎత్ర ఎత్ర మనోయాతి తత్ర తత్ర సమాధయ, నీకు ఇంకా వాటిని నిగ్రహించాల్సిన పని లేదు. లేకపోతే నువ్వు ఇంద్రియాలని నిగ్రహించు అన్నాడు అనుకో, ఎందుకంటే ఇంద్రియాలు నిగ్రహించబడవు. ఎందుకని అవి తయారైంది ఏ వస్తువుతో తయారైందో ఆ వస్తుగుణం దాంట్లో ఉంటుంది. ఒక గ్లాస్ బొమ్మను తయారు చేశాను, ये ताजमहल बनाया, ये ग्लास का पहला गुण ये है, किसी से टकराए तो वो फट जाए। उसका नेचर ही ऐसा है। ग्लास का बनाया हुआ वो नीचे गिरकर ये फट गया बोले तुम रो रहे, वो क्यों नहीं फट जाता? फटना उसका नेचर है। वो मन को निग्रह करो। कैसा निग्रह कर सकते? ये मन किससे बनाया? पंचभूतों से। ये पंचभूत में पृथ्वी हमेशा चलती रहती, एक पल भी वो टकती है. భూమి ఎప్పుడైనా ఆగిందా? ఎప్పుడైనా ఆగితే ఏమవుతుంది? ఒకవేళ ఆగితే ఎవ్రీథింగ్ విల్ ఫాల్ డౌన్. యు ఆర్ గోయింగ్ इन अ बस, यू सी, बस में तुम जा रहे हो, बस की स्पीड के मुताबिक तुम्हारा बॉडी भी जाती है. जब बस में ब्रेक डालता इमीडिएटली तुम है ना. इसके वास्ते तुम क्या कहते? बस में एक को पकड़ते. ये दो है ना, एक तो बस पे खड़े हैं और एक को बस को पकड़े हैं. तुम्हारा एनर्जी 2 टाइप्स है, उसका एनर्जी एक ही है. वो ब्रेक डालने पर भी तुम नहीं गिरते, वो पकड़ने से. ऐसा ये प्रकृति जो है ये हमेशा चलती रहती है. तुम जब परमात्मा को पकड़ोगे तो तुम नहीं गिरोगे. ये पूरा फिलॉसफी जो है ये साइंटिफिक है. न्यूटन्स लॉ. या ये साइंस ही है ना. If you are traveling in the bus or train, yeah, or if you are going in the car, flight also, your body is also moving. But you don't realize that. Yeah. But the body is also moving. So the moment the train stops or the bus stops, the car immediately stops, you should move. Yeah, that's why you tie the belt. किसी को पकड़े तो बेल्ट की जरूरत नहीं रहता. ऐसा ही सभी इंद्रिय, किससे? इंद्रिय और इंद्रियार्थ भी किससे बनाया? ये पृथ्वी से बनाया. पृथ्वी एक पल भी वो नहीं टिकती. నిలిచింది అంటే ఇమ్మీడియట్ గా అందరు పడిపోతారు. అది నిలవదు. అది నిలిచింది అంటే ఒక్క క్షణం నిలబడింది అంటే సముద్రాలన్నీ దాన్ని ముంచేస్తాయి. ఇప్పుడు భూమిని నువ్వు ఆలోచించు, విశ్వాంతరాళంలో ఇన్ ద స్పేస్, విశ్వాంతరాళం మీన్స్ స్పేస్ లో ఒక భూమి विदाउट टाइंग एनी थ्रेड रोटेटिंग, and उसमें इतना ओशंस हैं और पानी है, लिक्विड फॉर्म में भी है, लेकिन एक पानी बूंद भी नहीं नीचे गिर रहा है. इतने स्पीड, एक ही स्पीड में ऐसा मूव कर रही है. उससे बनाया गया तुम्हारा इंद्रिय. पृथ्वी का एक अंश तुम्हें है और पानी का भी है. पानी कितना है? थोड़ा प्रेशर आया तो नीचे वो एयर ही है ना, वो एयर उसे दबा देती है. वो हमेशा टाइड्स बनकर आता रहता. थोड़ा प्रेशर भी वो अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करता. ऐसा पानी है तुम्हारे अंदर. और अग्नि भी ऐसा है, किसी को वो वायु की हेल्प से वो किसी को जलाने की चलती जाती है. यहाँ से वहाँ तक, यहाँ रखे तो पैर, वो द हेल्प ऑफ एयर वो कहाँ भी ऐसा है तुम्हारे अंदर. इनसे बनाया गया इंद्रियार्थ है, इसे कैसे पकड़ सकते? सभी वो बोलते हैं तुम पहले अपने मन को पकड़ो. मन को पकड़ना मुश्किल है. भगवद गीता बोलते हैं मन को नहीं पकड़ो, मन को पकड़ने की कोशिश नहीं करो. ये करो
ये मन की काम ही ये है, मैं मन नहीं हूँ। तुम्हारा दृष्टि बदल गया तो मन बदलने की आवश्यकता ही नहीं। शंकरा बोलते हैं दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयं जगत। वेरेवर यू सी, उस परमात्मा को ही देख सकते। तुम्हारे अंदर जो परमात्मा है वही बोल रहा है मुझसे। पहले मैं ऐसा समझती थी हेमा बालाजी बोली है, उसका जो गुण है मुझे अच्छा नहीं लगता। ये हेमा बालाजी ने मुझसे ऐसा कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन हेमा बालाजी नहीं है इधर एक सिर्फ परमात्मा है। परमात्मा उसे कुछ नहीं कहा, मैं उससे भी कुछ नहीं कहा। सिर्फ जो हो रहा है, जो होना था वो हो रहा है, उसका काम ईश्वर लेता है। ऐसा दृष्टि बढ़ने से तो इंद्रियार्थों को पकड़ने का कुछ भी नहीं। पकड़ो कैसे पकड़े? दृष्टि को चेंज करो। अपनी दृष्टि किस दृष्टि से उसे देख रहे हो वो दृष्टि को चेंज करो, है ना। में ये 5 और 5 है और आगे नेयम का है, नेयम का भी 5 होगा। इसमें आपको ये बता रहा है त्वम नहीं है, सिर्फ तत् ही है। भले त्वम है अपने अंदर कुछ नहीं है, सभी है ऐसा समझो। एक मेरे पास एक बर्तन पॉट है, तुम्हारे पास और बड़ा पॉट है, उसके पास एक टब है, सब में पानी भरा हुआ है। पानी भी एक जगह से आया, ये पॉट भी एक जगह से, लेकिन शेप अलग अलग है ना। सूरज इसमें निकला, आपका सूरज और मेरा सूरज और उसका सूरज, 3 सूरज है। असल में 3 सूरज है? नो, एक ही सूरज है। लेकिन आपका सूरज दिख रहा है, मेरा भी सूरज दिख रहा है, उसका भी सूरज पूरा है ना। मेरा सूरज भी पूरा है। जब मैं मेरा सूरज को नहीं देखना चाहती, मेरा पानी गिरा है तो मेरा सूरज नहीं दिखता। वो पानी ही हमारा प्रारब्ध कर्म है, उसमें जो सूरज है वही प्रत्यगात्मा है। वो शेप जो है वो बॉडी है, वो पार्ट जो है वो बॉडी ही है। ऐसा समझना, सूरज एक ही है क्या? ये मिरर भी नहीं है, ये पानी है सिर्फ। वो पानी में मेरा पानी गंदा पानी है समझो। मेरा पार्ट में मैं वो ड्रेन का वाटर ले ली, तुम्हारे वाटर अच्छा पानी है, प्यूरिफाइड वाटर तुम्हारे पार्ट में है। सूरज एक ही तरह इसमें भी है, उसमें भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन इसमें सूरज काला दिख रहा है मुझे, लेकिन मेरे पास काला पानी है, गंदा पानी है। ये सूरज कालिमा से मिल गया ना। ये पानी का गंदगी, पानी का कालापन है ना। ये पानी का कालापन, ये जीव जो है, हम जीव समझ रहे हैं ना, वो प्रारब्ध कर्म जो है, वो लास्ट वो ब्रॉट फॉरवर्ड कर्म वो लाया ना इधर। वो कर्म गंदा पानी जैसा है, उसमें जीव ऐसा गंदा कर दिख रहा है। जब पानी सूख जाती है सूरज नहीं रहता है ना। सूरज आया इसमें नहीं, सूरज तो अलग ही है, वो कभी भी नहीं आएगा। जितने पार्ट्स रखो उतना सूरज निकलता। एक ही सूरज है ना। ఒక సూర్యుండు समस्त జీవులకు तानोक्कोक्कड़े तोचुकोलिक। हमें दिखाई दे रहा है तुम्हारा एक सूरज है, मेरा एक है, इसका एक है और उसका एक है। ये सभी प्रत्यगात्मा है, वो एक परमात्मा है। अब ये सूरज को परमात्मा के अंश बोलते, परमात्मा के पार्ट बोलते। ये पार्ट ऑफ परमात्मा? नो, इज नॉट पार्ट, है ना। कितने भी पार्ट्स रखो उतना सूरज निकलता रहता है। वो सूरज इसमें कुछ भी उसे इसकी कर्म से और ये पार्ट की कर्म से, ये पार्ट फटने से सूरज को कुछ भी फायदा नहीं है, वो देखता भी नहीं है। भगवान ऐसा है। ये पार्ट जो है इसके प्रारब्ध ऐसा होते हैं। जो कुम्हार है, कुम्हार पार्ट बनाने वाला, ये मिट्टी लाता है, एक ही जगह से लाता है और एक ही पानी डालता है, एक ही तरफ रौंदता है उसे, एक ही छोटी छोटी ऐसा बनाता है। सभी को वो एक ही सारे बोलते उसे व्हील। वो व्हील में ऐसा ऐसा करते बना। उसको मारने का उसका मन नहीं रहता, लेकिन एक थोड़ा लकड़ी लेकर ऐसा ऐसा करता रहता है, क्योंकि उसका शेप अच्छा नहीं। सभी को वो ऐसा ऐसा करके तैयार कर, बाद में एक ही आवन में रखकर उसे जला दे। वो कुम्हार जो है ना, कच्चा पॉट को वो जला या एक ही तरफ वो जलाता है, बाद में बाजार में रखता है। उसको उसका प्यार सभी पॉटों पर एक ही जैसा होता है। उसका दृष्टि है 5 रुपए, इसका 5, ये भी 5 रुपए, ये भी 5 रुपए, ये भी 5 रुपए, ये भी 5। एक के घर में शादी था,
शादी के वास्ते पॉट्स खरीदने के वास्ते वो आ गए। वो 20 रुपए देकर 4 पॉट्स खरीद के इमीडिएट उसका घर ले गए। वो 4 पॉट इतना अरवेणी पॉट बोलते उसे, इतना प्रेशियस है वो, उसका कलर डाल के उसे विडोस नहीं टच करते वो पॉट को, सिर्फ सुमंगली ही उसे पकड़ सकती, उसको नहीं फटने देते। शादी होने के बाद भी कितने ईयर्स तक उसे ऐसा ही रखते, नहीं तो पानी में छोड़ देते। ये 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स जब भी अच्छे दिन देख के पानी में छोड़ वो पाट को लाकर। एक के घर में शादी था, वो 4 पाट ले गए, और एक घर में कोई मर गया, उसे भी पाट चाहिए, वो भी पाट के वास्ते आ गए, वो भी 5 रुपए देकर पाट ले गए। वो पाट इमीडिएट लेके वो अपने कंधे पर रखा, एक एक थप्पड़ मार के 3 थप्पड़ मार के उसे बैग से नीचे गिरा। सभी पाट एक ही कुम्हार बनाया, एक ही तरफ बनाया। इसका प्रारब्ध ये है, ये शादी में जाके इतना गौरव बढ़ाया, उसका ये है वो स्मशान जाके एक ही दिन में वो फट गया, है ना। ये इसका प्रारब्ध है। तुम्हारा दृष्टि ऐसा बदल गया तो सभी वस्तु में तुम परमात्मा के दर्शन कर सकते हो। इसका प्रारब्ध है, उसका प्रारब्ध हो गए, है ना। और तत्त्वम एक तत्व ही है, त्वम नहीं है ना। तत्व का ये है, और एक एग्जाम्पल लीजिए, तत्व एक तत्व ही है, त्वम नहीं है। इसके वास्ते कलम में पहले हमारे दिनों में इसमें स्याही डालते थे, इंक, वो लिक्विड फॉर्म में रहता, उससे लिखते। जो लिखते हैं ना वो स्याही है ना, ये सब स्याही है ना। इसका आकार है, उसमें आकार नहीं है ना। ये तत्व है, अंदर का स्याही तत्व है, बाहर का वो अक्षर रूप जो डाला वो स्याही तुम है, ये स्याही है। ऐसा ये लिखा, ये क्या है, स्याही है, इंकी है। इसको आकार है, इसमें आकार नहीं है। ये तत्व है, ये तुम है। तत्व तुम असी एक ही है ना, अलग नहीं है ना। ये सृष्टि है, ये निराकार है। कुछ निराकार और साकार को समझते, ये साकार है। ये साकार को मीनिंग है, इसका भाव है, ये सब है। निराकार में मीनिंग नहीं है, भाव नहीं है, निर्भाव, निराकार, निरंजन, निर्व्यय, निरंजन, वो हमेशा हैप्पी ही हैप्पी है। कुछ लिखा तो तुम अच्छे नहीं हो, ऐसा लिखा मैं, ये देखकर तुम्हें दुख होता है। अंदर की स्याही को दुख नहीं है ना, तुम्हें दुख देने का वास्ते ये आकार बन गया। सभी आकार ऐसा ही है, सभी रिलेशनशिप ऐसा ही है। जो रिलेशनशिप है हम समझ रहे हैं, वो रिलेशनशिप है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा, जब मैं अपने बेटा समझता हूँ, वो मेरा बात नहीं सुन रहा है, इसके वास्ते आई एम मैरिड। वो मेरा बेटा नहीं है, मैं समझ रही हूँ ये मेरा बेटा है, इसका पालन मुझे करना है, उसको देने वाला अलग है। तुम्हारे पाठ में जो सूरज है वो अपने आप आकर गिर रहा है। पाठ का जो प्रारब्ध पाठ का ये सूरज का नहीं। अब जीव भी नहीं है, प्रचगात्मा भी नहीं है, सिर्फ परमात्मा ही है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च। जब अहम उसे मिक्स करे तो तुम्हें मालूम होता है ये घर मुझे चाहिए। अहम उससे दूर करके ये सृष्टि को देखो, तुम्हें अटैचमेंट नहीं हो। सभी को देखो, तुम वाइफ हो, हस्बैंड हो, तुम छोटे हो, ये फैमिली लाइफ लीड करना है। मैं हम ब्रह्मास्मि, मुझे फैमिली नहीं चाहिए, संन्यास ले रहा, ऐसा मत सोचना। जो ये कर रहा है ये सृष्टि के मुताबिक ऐसा खेल रहे हैं बच्चे। मैं इसमें अटैचमेंट नहीं हो, तो माँ है, उनके अंदर तुम रह सकते हो, ऐसा सोचना। सृष्टि नहीं है, लेकिन देख रहे हो ना, जो देख रहे हो ये गोल्ड है ना, गोल्ड में सभी ऑर्नामेंट्स नहीं, ऑर्नामेंट अभी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं एक गोल्ड स्मिथ के पास जाके इतना गोल्ड लेके मैं पूछी, इसमें चेन बनती है? हाँ चेन बनती है। वो समझ सकता है उसके अंदर चेन है, वो अजातवादम है। क्या अजातवादम है? अभी तक चेन नहीं है, सृष्टि नहीं है, लेकिन उससे चेन निकाल सकता है वो।
वो सुजातवादम है। सृष्टि है, सृष्टि कैसा है वो गोल्ड का ही है। ऑर्नामेंट को देख रहे हो, मेरा गोल्ड मुझे देकर वो ऑर्नामेंट तुम ले लो, गोल्ड ही ऑर्नामेंट के रूप में बदल गया। गोल्ड में कुछ बदलाव आ गया नहीं, गोल्ड गोल्ड जैसा ही है, लेकिन वो निराकार है, ये साकार है। वो अजातवादम है, ये सुजातवादम है ना। शाही कलम के अंदर शाही है, वो अजातवादम है। शाही का रूप नहीं है, भाव नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन लिखने के बाद अक्षर है ना, ये सब चाहिए, इंक है ना। ये सुजातवादम है। ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, दोनों एक ही है। सांबार बनाना, सांबार में तुम नहीं घुसते, लेकिन तुम्हारे बिना सांबार नहीं बनती। कुमार जो चाहता है वो पाठ भी कर सकता है, मुगड़ू भी कर सकता है, वो पूजा भी कर सकता है, ग्लास भी कर सकता है, जो भी वो कितना शेप्स चाहे उतना शेप्स कर सकता है। और गुरुजी बोलते हैं मेरे पास इतना आटा है, इतना आटा पानी में मिलकर मैं रख ली, मैं उससे पूरी भी बनाती हूँ और बिस्किट भी बनाती हूँ और चपाती भी बनाती हूँ। जो शेप आई वांट आई कैन बना सकती। वो सब सुजातवादम है या अजातवादम है, दोनों एक ही है ना। जब खाने को योग्य एक रूप दे रहे हो, जो అనుభవించడానికి వీలైన రూపాన్ని ఇస్తున్నప్పుడు సృష్టి ఉంది, లేనప్పుడు సృష్టి లేదు కదా. అయితే ఈ సృష్టి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఆ పరమాత్మ నుంచే వచ్చింది. పరమాత్మ లేకుండా సృష్టి లేదు, పరమాత్మ సృష్టిలో లేడు, అందుకనే ఇది సృష్టి. సృష్టి మీన్స్ ఇది ట్రూ కాదు, ద క్రియేటెడ్ విల్, విచ్ ఇస్ సుజాతవాదం. सुजातवाद क्रिएटेड विल नॉट ट्रू। वो एक ही टाइम में चलामणी होती, वो एग्जिस्ट, बाद में वो एग्जिस्ट नहीं होता। जब उसका सच्चाई हमें मालूम होता, उसका काम नहीं चलता। सच्चाई हमें मालूम हो गया अभी, है ना, उसका काम नहीं चलता। पहले की तरह तुम्हारे मन ऐसा सोच रही है या अभी भगवान से ये मांगो, ऐसा आ गया तो इमीडिएटली तुम्हें क्या कैसा आता है, क्या मांगो भगवान से, वो दे सकता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पहले एक दुखम का लेसन बोली ना, ये इसे बताने के वास्ते वो रैम, अब तो हम फ्रीवे पर चल रहे थे, अप्रोच रोड है ना, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम एंड दुख दोषानुदर्शन। हमेशा हर काम में तुम दुख को देखते रहो। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः, ये तो एक बार अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन दुखम है, दुखम है। जब हम पैदा हुए तो उस वक्त भी हमें दुखम है, जब हम बड़े हो गए उस टाइम पे भी दुख है। एक टाइप का दुख है, स्कूल में मार्क्स नहीं आया मम्मी मारेगी, है ना, उस कॉलेज में सीट नहीं आया पापा इतना ज्यादा फीस मैं डोनेशन मैं नहीं पे कर सकता, तुम तो नहीं पढ़ रहे हो, तुम हमेशा खेलते हो, डांटते हैं, ये सब है ना। उस वक्त वो भी प्रेशर है। और बाद में मैरिज करने का प्रेशर है, मैरिज करने के बाद तुम ये नहीं लाए, तुम वो नहीं लाए, हमेशा दुख ही दुख है। संसार में एक विष वृक्ष है, संसार विष वृक्ष రెండే రెండు అమృత ఫలాలు ఉన్నాయి, ఓన్లీ टू, सब दुख का फल ही है, ये विष का फल है। ये दो ही है, काव्यामृत रसपान और सज्जन सांगत। काव्यामृत रसपान, जो काव्य है ना उसको पढ़ के तुम अपने आप समझ सके, उस वक्त तुम्हें आनंद मिलता है। काव्यामृत रसपान, ये संसार में एक ही अच्छा फल है। और सज्जन का सांग, सत्संगत के सज्जनों का, वो सज्जन सत्य को जानता है, वही सत्य को कौन जानता है? सत्य को नहीं, परमात्मा है। सभी सज्जन नहीं है, हम सज्जन उत्तम पुरुष को बोल, कौन उत्तम है? जिसे तुम उत्तम मान रहे हो उसको भी कुछ एनिमीज रहते हैं, उनसे पूछो, वो उत्तम नहीं है, सिर्फ उत्तम परमात्मा ही है। उसको जानने वाला सज्जन, सत्य को जानने वाला सज्जन, वर्ड ऐसा ही आ गया। सत्संगत में उस सज्जनों से मिलते रहो, फ्रेंडशिप करते रहो, उससे मिलते रहो। निस्संगत, क्यों उनसे मिलने से मुझे क्या मिलता है? मुझे डिटैचमेंट आता है। निस्संगत्व निर्मोहत्व, जब मुझे डिटैचमेंट आता है वस्तु के मोह भी नहीं रहा। निर्मोहत्व निश्चल तत्व, मेरा मन నిశ్చల తత్వే జీవన్ ముక్తి, బతికి ఉండి కూడా నేను ముక్తిని పొందుతాను।
सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। सिंपल। भगवान बोल रहे ना सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अर्जुना, इसमें मुश्किल की कोई बात नहीं है, तुम समझो, ये तुम्हारी कथा है, कितना आनंद मिलता है। वो तो ईश्वर का काम है, अपने हाथ में क्यों लिए। अनहंकार ये वजह, थोड़ा भी अहंकार की दृष्टि से ये सृष्टि को देखे तो अटैचमेंट हो जाए। तुम देखो, लेकिन तुम पहले इंद्रियार्थेश वैराग्यम ये सुनने के बाद वो सारी सृष्टि को तुम एंजॉय करो, लेकिन अपना नहीं समझना। ये सृष्टि अपना नहीं। ये सोफा पे बैठो, लेकिन ये सोफा मेरा है ऐसा नहीं समझो। घर में रहो, ये घर मेरा है, ये घर में ऐसा ऐसा मैं चेंज करना है, मुझे क्या फायदा है इसमें चेंज करने में। ये घर उसका है, उसे क्या करने दो करने दो, ऐसा समझना। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, हमेशा दुख को देखते रहो। जब तुम्हें बीमार पड़ता, वो बीमार की वजह से तुम उठ नहीं सकते। मैं तो उठ सकती हूँ, लेकिन मेरा बीमार जो है मुझे उठा नहीं दे रहा है। एक बीमार तुमको इतना शक्तिवान होने पर भी एक दिन का वो पिंक आ गया, मैं देख नहीं सकती, उसे हमेशा हाथ उसमें रखना पड़ता, ऐसा आ गया ना। ऐसा सुनते हो, एक बीमार ही मुझे इतना बड़ी बॉडी को सुला दिया, मैं अपने आप कुछ कर सकूं? कुछ नहीं कर सकता। ఒక చిన్న మస్కిటో బైట్ చేస్తే ఇమ్మీడియట్ గా నాకు దురద వచ్చేస్తాను. అంటే ఒక చిన్న దాన్ని కూడా నేను తట్టుకో, ఇంత నేను చాలా పవర్ఫుల్ అనుకుంటున్నాను. నాకెందుకు ఈ దుఃఖం జర మామూలుగా కామన్ మ్యాన్ ఏమనుకుంటాడంటే వాడికి ఏదైనా జబ్బు చేసింది, తనకి జబ్బు చేసినందుకు వాడికి బాధ కాదు. आकर तुम्हारा ऐसा हो गया, ऐसा नहीं पूछे। फ्रेंड मेरे पास आकर तुम्हें ऐसा हो गया, ऐसा नहीं पूछे, इसके वास्ते मैं रो रही। वो पूछने से तुम्हें क्या मिलता? ठीक है, उसका सहानुभूति बोलते, कंडोलेंस। तुम्हें क्या फायदा है? मैं ऐसा समझती हूँ, भगवान ये सृष्टि मुझे इसके वास्ते दिए, घर का काम छोड़कर सिर्फ पलंग पर लेट कर आपका ही ध्यान करने के वास्ते मुझे मौका दिए। मैं ऐसा सोचती हूँ, सभी ऐसा सोचता है, मुझे ऐसा आ गया, कोई नहीं आया, मुझे दवा लेने के वास्ते भी मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कार नहीं है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सका, वो डॉक्टर भी अच्छा मुझे मेडिसिन नहीं दिया, इतने देर तक मुझे बिठा दिया। ऐसा सोच के क्यों खराब कर रहे हो अपने मन को? ये बिल्ली को कुत्ता को ऐसा आता है ना, तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं जाती हो, सिर्फ लेट जाती है। जब तुम्हें बुखार आता है और भी खाने को जाता है, नहीं जब बुखार आ गया थोड़ा रेस्ट दे दो बॉडी को, वो अपने आप सुधर जाता है। नहीं, इसके वास्ते ऐसा जो है ना तुम्हारा बिहेवियर, उसको चेंज करो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि मीन्स व्याधि వచ్చినప్పుడు నీ థింకింగ్ ఇట్లా ఉంది। दुख दोषानुदर्शन, हमेशा उसमें दुख ही देखते रहो, सुख नहीं है। केवल सुख संसार विषवृक्ष में दो ही सुख है, एक काव्यामृत रसपान और एक सज्जन सामंजस्य। सज्जन की संगति से तुम्हें हैप्पीनेस मिलता है, और अच्छे किताब पढ़ने से तुम्हें हैप्पीनेस मिलता है, अच्छे पिक्चर देखने से तुम्हें हैप्पीनेस मिलता है, अच्छे फायरवर्क्स देखने से तुम्हें हैप्पीनेस मिलता है। वो क्राइम पिक्चर देखे तो वो जुगुप्सा आती है, इतना बुरा लगता है, उसमें हैप्पीनेस नहीं। तभी तो देख रहे हैं ना दुख दोषानुदर्शन। और भी कहता है आसक्ति रणभिष्वंग, थर्ड वन, आसक्ति रणभिष्वंग। ये देखो, सभी से अनभिष्वंग मीन्स किसी से भी मिलो नहीं। जैसा ये आकाश है, ये सब आकाश, आकाश माने तो वो ही नहीं है, आसमान नहीं है, यहाँ सबसे ये सब आकाश है। आकाश में किसी को रहने का जो इंतजाम कर रहा है वही आकाश, स्पेस रखने के वास्ते ये स्पेस है घर में, ये आकाश। और बाहर जो है वो सभी आकाश ही है। एक रेन आ गया अभी वहाँ सब कपड़े रखे तो सब भीग जाते, थ्रू द आकाश ही आ रहा है ना पानी। लेकिन रेन स्टॉप होने के बाद ऐसा रखो, यहाँ कुछ भी भीगा नहीं दिखाई दे। ये आकाश है, आकाश में पानी आया, आकाश से पानी आया,
लेकिन आकाश को पानी टच नहीं हुआ, कुछ भी सिंचाई नहीं रहता है ना आकाश में। एक धूल आता, एक इतना टोर्नेडो आता है ना, वो टोर्नेडो आने के बाद ये आकाश वो चले जाने के बाद इसको टच करो, कुछ मिट्टी भी इसमें नहीं रहता। और फायर आता है, फायर जाने के बाद इसे टच करके देखो, ये नहीं जलती, ये नहीं जलती। जैसा आकाश कितने आने पर भी अपने ऊपर एक से भी उसको अटैचमेंट नहीं करते, देखो है ना। ऐसा डिटैचमेंट रहना अनभिष्वंग, असक्ति अनभिष्वंग, असंशक्ति, ये सत्वापत्ति आ गया ना, सत्वापत्ति में रियलाइजेशन होता है, थर्ड फोर्थ वन। आफ्टर दैट असंशक्ति पदार्थ भावना बोली, टू स्टेजेस। असक्ति मीन्स उससे डिटैचमेंट, नो अटैचमेंट। जैसे आकाश अपने अंदर ही रखे, पानी से भी अटैचमेंट नहीं रहती, नीचे भूमि भीग जाती है, लेकिन उसके ऊपर आकाश नहीं भीग जाता है ना। कितने రెండు మేఘాలు వచ్చి కొట్టుకుంటాయి, లైట్నింగ్ వస్తుంది, సౌండ్స్ వస్తున్నాయి, బట్ ఆకాశం కాలటల్లా కదా, అన్ని భూమికి ఇచ్చేస్తాం. ఆకాశం డిటాచ్మెంట్ లైఫ్ మీన్స్ జస్ట్ లైక్ ఆకాశం. అటువంటి డిటాచ్మెంట్ ఆకాశం పారిపోదు ఎక్కడికి, అమ్మో ఇవన్నీ వస్తున్నాయి నేను ఎక్కడికైనా పోవాలి అనుకోదు, అక్కడే ఉంటుంది. బట్ దానికి ఏం ఉండటం లేదు. ఇట్లా కూడా ఈ కర్మలను అంటిపో, कर्मल जरगनी, आसक्ति अनभिष्वंग, कर्म अपने आप चलती रहती। वो जब काल होता है, वो काल पक्व होने के बाद वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसका काम अलग है ना, ईश्वर करता है ना, तुम अपने हाथ में क्यों लेते हो? तो जाने दो। किसी किसी के बारे में सब कर्म तुम छोड़ सकते हो, लेकिन पुत्र दार गृह आदिशु तुम नहीं छोड़ सकते। धनेशना दारिद्र्य पुत्रेषणा, ये तीनों को भी तुम प्रैक्टिस से डिटैचमेंट है, उनको देखो. గురూజీ చెప్తున్నారు వీళ్ళని ఎవరిని చూడొద్దు, కొంతమంది అట్లా కూడా చేస్తారు. నిన్ను అట్లా చేయమని చెప్పాలా. మన గురు పరంపరలో అందరూ కూడా సంసారంలోనే ఉంది, బట్ సంసారాన్ని నీ లోపలి చేయాలి. వాళ్ళకి ఏం చేయాలో అన్ని చేయి, బట్ వీళ్ళు నా పిల్లలు కాదు, వీళ్ళని భగవంతుడు నన్ను వీళ్ళకి చేయడానికి పంపించాడు. అది ఎట్లా చేయమంటాడంటే, రామకృష్ణ పరమహంస సార్ ఉన్నారు, ఒక గొప్ప వాళ్ళ ఇంట్లో, అంటే రిచ్ మ్యాన్ ఇంట్లో ఒక సర్వెంట్ మేడ్ ఉంటుంది. సర్వెంట్ మేడ్ రిచ్ మ్యాన్ ఇంట్లో ఉన్న అన్ని రిచ్ థింగ్స్ ని టచ్ చేయగలరు కదా. ఇట్ నాట్ హర్స్, ఒక్కసారి కూడా ఇది నాది అని అనుకోదు. దానికి అన్నీ తెలుసు, టీవీ హ్యాండిల్ చేస్తుంది, ఫ్రిడ్జ్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది, ఆల్ ఎక్విప్మెంట్స్ హ్యాండిల్ కావాలి అని కూడా అనుకోదు. వర్క్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత వదిలిపెట్టుకుని దానికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇవన్నీ నేను తీసుకుపోవటం లేదే వీటిని అని అనుకోదే. లైక్ దాట్ ఉన్న వాళ్ళ పిల్లని, ఆ పిల్లని పెంచుతుంది, దానికి తిండి పెడుతుంది, మందు వేస్తుంది, అన్ని వేస్తుంది, కానీ తనకు తెలుసు ఇది నా పిల్ల కాదు. నువ్వు కూడా అన్ని పనులు చెయ్యి. ఏ పని నేను ఆత్మను తెలుసుకున్నాను కదా నేను ఈ పని చెయ్యను అని నువ్వు అనద్దు, అన్నీ చెయ్యి. అన్నా అటాచ్మెంట్. పుత్ర దార గృహాదిషు వెన్ నిత్యం, మార్నింగ్ అవర్సో ఆఫ్టర్నూన్ అవర్సో నైట్ అవర్సో కాదు, ఆల్వేస్. నిత్యం మీన్స్ ఆల్వేస్, సతతం, హమేష. ఒకప్పుడు కాదు, అవునులే నేను ఒకప్పుడు నాకు వీళ్ళంటే డిటాచ్మెంట్ వచ్చింది, మళ్ళీ రేపు అటాచ్మెంట్ వచ్చింది. నో నో, ఆల్వేస్ డిటాచ్మెంట్. రామకృష్ణ పరమహంస చెప్పినట్టు గొప్ప వాళ్ళ ఇంట్లో సర్వెంట్ మేము ఆల్వేస్ థింక్ లైక్ దట్. మా మమ్మీ ఇప్పుడు మాకు, అంటే మేము అందరం ఆడపిల్లలం కదా, ఆ రోజుల్లో అత్తవారిళ్లలో బాగా కష్టాలు పెట్టేవారు. మా మమ్మీ ఏం చెప్పి పంపించిందంటే, మమ్మల్ని అందరిని అత్తగారింటికి పంపిస్తూ नहीं जा रहे हो और एक तुम्हारे घर ऐसा ही आ जाएगा, ये परंपरा है हमारा, ऐसा ही करो. जब काम करते हैं, ये बॉडी इसके वास्ते आ गए, ये काम करने के वास्ते ही आ गए, करो, कुछ नहीं होगा. कुछ కరిగిపోతుందా అరిగిపోతుందా, వాట్ హ్యాపన్? పని చేయకుండా కూర్చుంటే బాడీ ఏమైనా పెరుగుతుందా? ఏం కాదు, లేజినెస్ పెంచుకుంటున్నావు. యూ థింక్ దట్ వే. అప్పుడు ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే, నీకే బాధ ఉండకుండా ఉంటుంది. అమ్మో నేనే ఇన్ని చేస్తున్నాను అన్నప్పుడు నీకు అహంకారం అన్నా వస్తుంది, నేనే వర్క్ చేస్తున్నాను అన్న బాధ అయినా వస్తుంది. నీకు బాధ రాకుండా ఉంటుంది. నిత్యం సమచిత్తత్వం इष्टानिष्टोपपत्तिषु, कुछ तुम्हारे इष्ट के, तुम्हारी इच्छा के मुताबिक कुछ यहाँ होते हैं काम, बगैर तुम्हारे इच्छा भी हो सकता है. ये काम जो हो रहा है सभी मेरे इच्छा अनुसार होना ही है, ये भी अहंकार है. जो होना है वो होता है, तुम उसे अपनी इच्छा बनाओ तो
तो उसे मुफ्त में छोड़ दो, वो ऐसा ही हो जाता है, जाने दो, उसका प्रॉफिट और उसका नुकसान तुम्हें नहीं है ना, जो कर रहा है करने दो. ఇష్టానిష్టోపపత్తి, ఇష్టమైనప్పుడు ఇష్టమైన పని జరిగినప్పుడు నేను డిటాచ్మెంట్ గానే ఉన్నాను, నాకేం పర్వాలేదు అంటావు. అనిష్టమైన పని జరిగినప్పుడు అది నాకు బాగలేదు, నాకు ఇష్టం కాని పని జరిగింది, యు ఫీల్ లైక్ దట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్. అది నీకు ఇష్టమైందైనా ఇష్టం కాందైనా దాన్ని వదిలేసి. గురువు ఏమంటారంటే కాఫీ తాగుతాం, జనరల్ గా మనం కాఫీ తాగుతాం, కొంచెం చక్కెర తక్కువ అవుతుంది, ఏదో వేస్తారు వాళ్ళు, తక్కువ వేసి ఉంటారు. వెంటనే నాకు చక్కెర తక్కువైంది, ఇంకో సాఫ్ట్ స్పూన్ తెచ్చి వెయ్యమ్మా అని అడిగి వేసుకుని తాగుతావు. ఏం నోరు చెప్పలేవా నువ్వు? ఏం నోరు, రోజు కాఫీ తాగుతావు కదా, ఈ రోజు కొంచెం తక్కువ అయితే ఏమైంది తాగు అని నువ్వు ఎందుకు చెప్పవు నీ ఇంద్రియాలకి? ఎందుకు ఆ చక్కెర తెచ్చి వేసుకుని ఎందుకు తాగాలి? కొంచెం సాల్ట్ తక్కువైంది కూరలో, కానేదో ఇక్కడి వరకు వెళ్లే వరకు అన్ని టేస్ట్లు ఉన్నాయి, తర్వాత టేస్ట్ లేదు కదా. అట్లానే నువ్వు చెడ్డది తినమంటం లేదు, ఎందుకు దాన్ని తీసుకొచ్చి తినాలనుకుంటున్నావు? అట్లా తన్ని తన క్వశ్చన్ వేసుకుని ఎప్పుడు సెల్ఫ్ రియలైజ్డ్ పర్సన్ తనే మారాలి, వాళ్ళని మారమనుకోవడం. ఇవి మనం అలవాటు చేసుకోవాల్సింది. నిత్యం, ఒకరోజు కాదు, నిత్యం సమచిత్తత్వం, బ్యాలెన్స్డ్ మైండ్. ఇష్టోపపత్తి, ఇష్ట అనిష్ట. అనిష్ట మీన్స్ డిస్లైక్, లైక్. నీకు లైక్ డిస్లైక్, నీకు లైక్ డిస్లైక్ అయిన రెండు విషయాల్లో కూడా నువ్వు అట్లా ఉండటం నేర్చుకో. జస్ట్ లైక్ స్కై. స్కై మీన్స్ ఆకాశం. ఆకాశవి మేఘాలున్నాయి, చంద్రుణ్ణి మేఘాలు కప్పేస్తున్నట్టుగా ఆకాశంలో చూడమంటారు విద్యుత్. ఒకసారి మేఘం ఇట్లా వస్తుంది, చంద్రుడంతా దాని కిందికి వెళ్ళిపోయాడు, చంద్రుడు తర్వాత మేఘం వెళ్ళిపోతోంది. చంద్రుడు ఆ ఉన్నప్పుడైనా చంద్రుణ్ణి మేఘం కొట్టిందా? హిట్ ద మూన్. నీకు అట్లా కనపడుతున్నది, మూన్కి ఏది హిట్ చేయలేదు. మూన్ తన దారిలో తనున్నాడు, ఇవి తన దారిలో తను వెళుతుంది కదా. అట్లా ఈ వ్యవహారాలన్నీ నిన్ను ఇచ్చేస్తాయా? చెయ్యో, నువ్వు అట్లా ఉండు. బుల్లెట్ ప్రూఫ్ గౌన్ వేసుకుని నువ్వు ఎక్కడికన్నా పో, బుల్లెట్లు నేను తగులుతాయా? కాబట్టి నువ్వు వేసుకోవాల్సింది బుల్లెట్ ప్రూఫ్. బుల్లెట్లు వేయొద్దు అని వాళ్ళని అనదు, వేయడం వాళ్ళ పని, అది తగలకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత లేదు. అట్లా నువ్వు తయారవు. మైచ అనన్య యోగేన. ఇంకొకటే తెలుసుకో, చెప్తున్నాడు పరమాత్మ, మైచ అనన్య యోగేన, నేను తప్ప ఇంకా ఏదైనా నీకు ఆలోచన వస్తే भक्ति व्यभिचारिणी, यू थिंक अपने आप को ब्रोतल समझ. व्यभिचारिणी मीन्स ब्रोतल. एक हस्बैंड रहने पर भी और किसी का ध्यान जो करती है उसे व्यभिचारिणी बोलते. तुम्हारा पति मैथिल है. मैं च अनन्य योगेना, मुझके बिना, परमात्मा के बिना, मैं तुम्ही हूं ना, उसे बिना किसी को तुम सोचो भी मत. किसी के बारे में, बच्चों के बारे में, बेटी के बारे में, बीवी के बारे में, धन के बारे में सोचो मत. जो आ गया, पूर्व जन्मनि या विद्या या पत्नी या धनम अग्रे धावती धावती, पहले आ गया तुम्हारे पास. जो आने वाला था उसको कोई भी नहीं रोक सकता, वो आता ही. जो नहीं आएगा वो कोई भी ला नहीं सकता. लेकिन जो आना है, तुम सोच रहे हो मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तुम्हें उसी जगह ले जाके बिठाएगा और एक जन्म लेना पड़ेगा. वो नहीं आएगा, तुम्हें उसके पास जाना है. ये अच्छा है वो अच्छा है. देखो, जो भी आए तुम्हारे पास सभी को छोड़कर जाना ही है ना. एक दिन कुछ भी हाथ में नहीं पकड़ के जा सकते. जब मद्रास से फ्लाइट फ्लाई करते हैं ना, हमारे जो इंडिया का पैसा रहते, ये सिंगापुर में काफी भी नहीं देता. वो पैसे लेकर काफी दे दो, ये पैसा नहीं, ये वेस्ट पेपर है. जब तुम्हारा कमाया गया पैसा काम में नहीं आता, वहाँ ले नहीं सकते, लेने पर भी वहाँ काम नहीं आते, तो इसका क्या मूल्य है? जो रखते हो, साहब मेरे पास इतना गोल्ड है, मैं रखेगा. इतना गोल्ड रखने से चोर तुम्हारे साथ पास देखता रहता है, क्या क्या निकले इससे, क्या आए क्या आए. तुम्हारा बच्चे जो होते हैं ना, देखते रहते, मम्मी का एक हाथ एक लारी या कार आता, एक हाथ लिए तो एक कार आता, हाथ में इतना चूड़िया है. सभी ऐसा ही सोचते. इसमें 10-15 होते हैं ना, ये सब बेचने से 5 लाख रुपए आता, तुम्हारे एक हाथ एक कार है. ऐसा ही सोचते. किसके वास्ते मैं अर्न करना चाहती हूँ? बच्चों को पालना है पालो, पोसना है पोसो, को पढ़ाना है पढ़ाओ. उनके वास्ते मैं इतना पैसा कमा कर रखती हूँ. ऐसा मत सोचो. चिड़िया जो होती है पक्षी, अपने बच्चे को छोटे छोटे तिनके लाकर
उसका सुलाने के वास्ते बनाती है, एक छोटी झोपड़ी बनाती है, जो पिंजरा बनाती है, उसमें बच्चों को रखती है, एक एक दान कन ला के उसको खिलाती है। जब बच्चा पंखे आकर वो चलना सीख लेता है ना, वो जब चली जाती है ना, उसे देखकर इतना आनंद होते वो दोनों पक्षियों को, उनके साथ नहीं जाते। हम मानो ऐसा हो गए, बच्चों को साथ अमेरिका भी चले आए, उनको नहीं छोड़ रहे हैं हम है ना। पक्षी से भी अधिक हम नीच हो गए। पक्षी अपने बच्चे के साथ नहीं जाते, पशु भी नहीं जाते। जब तक वो दूध पीता है ना बच्ची, वो गाय का बच्चा, तब तक माँ उसके साथ रहती। जब दूध पीना छोड़ देती, वो अपने आप खाना शुरू कर देती, तो सबसे वो छोड़ देती उसको। क्यों तुम अपने बच्चे को इतना पकड़ के रख रहे हो? सोचो, लोग ऐसा चाहते हैं, मुझे पैसा कमाना है, मेरे बच्चों को देना है। हमारे माँ बाप तुमको इतना पैसा रखे, पूरा पैसा दे के तुम एंजॉय करो बोल के दिए। यदि माँ बाप ऐसा दिए तो बच्चे बिगड़ जाते, नहीं पढ़ते, है ना। तुम इन बच्चों को, तुम्हारे कर्म हो या तुम्हारे पाप हो, तुम्हारा क्रिएशन हो, जो भी तुम बच्चे को यहाँ लाए, है ना, उसमें हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सोसाइटी को अच्छे बच्चे को देकर हमें जाना, उसको ऐसा ट्रेन करना है, वो सोसाइटी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। चाहे तो सोसाइटी को हेल्प करे, नहीं तो अपने आप जी सके, इतना बस, इतना सोचो। उन बच्चों के वास्ते मुझे इतना डॉलर चाहिए, रुपए क्या है, उनके वास्ते क्यों सोच रहे हो? इसका प्रारब्ध करने जो है वो आएगा, है ना। जब कुम्हार के घर में वो पार्ट्स रहते हैं ना, उनके प्रारब्ध अनुसार वो तो शादी को जा रहा है। एक माँ को 4 बेटियां रहती हैं, एक सभी को हस्बैंड को दे देती है। एक तो धनवान मिलता है, ये तो गरीब मिलता है। वो गरीब के साथ उसका गुजार, सभी एक ही माँ के संतान हैं, लेकिन उसको धनवान कैसे मिला, इसको गरीब कैसे मिला? ऐसा सोचने से क्या फर्क है? क्या गरीबी इसी तरह से नहीं आता? उसके पैसे भी नहीं छीन सकते। जो अपना लेकर आया है, हम अपना कर्म लेकर यहाँ आते हैं, वो कर्म ही हमें भोगना पड़ता है। अवश्य अनुभोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभ कृतं। तुम्हारा నీవు చేసిన कर्म అది నువ్వే చేసావు, ఇంకొకటి నీ నెత్తి మీద రుద్దలా। तुम्हारे ऊपर कोई नहीं डाल रहा है, तुम्हारे ही कर्म है, तुम्हारे ही इच्छानुसार हो रहा है। तुम जितना ला सकते हो, तुम कितना भोगने के वास्ते लाए हो, उतना ही कर्म तुम भोगते हो। जब पाठ जहाँ तक होता है, उसमें पानी वहाँ तक ही भरता है। ज्यादा पानी कहाँ डालते? यदि ज्यादा डालना चाह रहे हो तो बड़ा पाठ लाओ। और एक कर्म भोगने का तुम्हें इच्छा है तो हाथी का जन्म ले लो, है ना। यही है मई चा अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। और ये कहा आपको विविध देश सेवित्वम अरति जन संसदी। तुम हमेशा सभी भीड़ में बैठना छोड़ दो। विविध देश सेवित्वम अरति जन संसदी। जन संसदी में भीड़ में बैठना छोड़ दो। जब भीड़ में बैठोगे, उनका सबका जो विचार है वो सब तुम्हारे पास आ जाता है। साइंटिफिक ये भी प्रूव हुआ, कोई एक जगह बैठता है ना, वो उठ जाता है, जगह में मत बैठो, उसका जो संस्कार है वो भी तुम्हें आता है। इमीडिएटली नहीं बैठो। जो खाते हैं ना प्लेट में, उसी प्लेट में वो क्लीन करने पर भी उसमें मत खाओ। इसलिए होटल में खाना छोड़ दी मैं। किसी का पिया हुआ ग्लास में भी मैं नहीं पीती, मेरा अलग रखती हूँ। मत पी लो। उनका जो थॉट्स है, उनका प्रभाव तुम्हें पड़ता है। वहाँ मत बैठो, वहाँ मत सो जाओ। जहाँ भी होटल, मैं होटल जाती हूँ ना, सभी होटल का वो बेडशीट्स लेके ऐसा ही, मैं तो अपना सिर्फ लेती हूँ, वो ही रख के उससे सोती हूँ। सिर्फ सिल्वर का, और सिल्वर में भी थोड़ा ये गोल्ड रखते हैं ना, वो प्लेट में गोल्ड फ्लावर डालते हैं, उससे एंजली नहीं बनते, उसमें खा सकते हो। घी का ऐसा सब प्लेट्स में खाते हैं, प्लेट में नहीं खाना। वो यूज एंड थ्रो में भी नहीं खाना, क्योंकि वो वेस्टेज से बनाया गया है। या रिसाइकिल है ना, वो तो अच्छा नहीं है, उसमें नहीं खाना। पहले पत्र में खाते थे, तुम्हें इसके वास्ते खाते थे। पत्र में जो क्लोरोफिल रहता, क्लोरोफिल मीन्स वो ग्रीनरी, जब खाना उसमें परोसते
वो ग्रीनरी इस खाने में मिल जाती, वो गुड फॉर हेल्थ फॉर यू। फिर बनाना का, मर्री का, कमल का भी अच्छा है। ऐसा पत्ते में खाना, पत्ते नहीं हो तो सिल्वर प्लेट में खा लो, सिल्वर भी नहीं हो तो वो मिट्टी से बना हुआ उसमें खा लो, वो फेंक दो। नया नया मिट्टी का पात्र, पहले ब्राह्मण लोग वो मिट्टी का बनाया हुआ पात्र में ही पकाते थे। एक दिन पकाने के बाद उसे फेंक देते थे, फिर से और एक पात्र लेकर पकाते थे। हम तो खाना भी यहाँ रखकर खा रहे हैं आजकल, दूध में रखकर। ऐसा नहीं खा, खाने के वास्ते और एक चैप्टर भी है, जैसे खाना खाना है, वो खाना कैसा चाहिए, उसे कैसा पकाना है। क्योंकि खाने का सात्विकांश तुम्हारे सात्विकांश में चल जाती, उसको रजोंश जो है तुम्हारा रजोंश में चल जाती है, उसमें तमोंश जो है तुम्हारे तमोंश में चल जाती है। वो तमोंश पर्युषितम, पर्युषितम मीन्स इंगिली बोलते। आजकल एक बॉटल में पानी रहता, एक पीता और कोई देता, वो पानी पीता और भी पीता। वो क्रिकेट वाले पी रहे हैं ना, वो पर्युषितम बोलते, इंगिली बोलते। किसी का पीने के बाद जो बच गया वो नहीं पीना, ऐसा है। सिर्फ वाइफ को हस्बैंड को ऐसा ये नियम नहीं। इसके वास्ते मैरिज में खाना देते हैं ना पहले बार, और मैरिज को वो हस्बैंड का वाइफ को, वाइफ को हस्बैंड को दे, ये एक ही परिविष्टन खा सकते। उपनयन के दिन उसे एक ही दिन माता के साथ वो खाता है, मातृसह भोजन करता है। उसी दिन माँ का जूठन छोड़ देता है, उसी दिन से माँ का भी नहीं खाना, किसी का नहीं खाना। कुछ पानी पी के और एक को देते, वो भी पानी पीते, बच्चे का ही कुछ नहीं होगा, पियो। खाने से तुम्हारा मन जो होता है ना, उसमें सात्विक अंश मन को जाता है, वो अलग लेसन है, वो फिर से बता दूं। विविध देव सेवित्वम बोले तो सभी भीड़ में मत बैठो, सभी भीड़ का विचार तुम मत लो, तुम्हारा विचार उनसे मत कहो, क्योंकि वो इतना नहीं समझ सकता। तुम अपने गुरु के पास सुन के तुम्हारा ये विचार आ गई, वो तो नया सुन रहा है, उसको कैसे आते, वो तो नेगेटिव कहता है, तुम्हें कंफ्यूज होता है। इसके वास्ते अरतिर जन संसदी, सभी जन में बैठ कर कुछ भी ऐसा काम नहीं कर। किसी को दिखाने के वास्ते हम ये नहीं कर रहे हैं ना, हम अपने वास्ते कर रहे हैं, किसी को नहीं दिखाना मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। कोई तुमसे पूछे तुम क्या कर रहे हो, कैसे अपने गुजार रहे हो, कैसे तुम्हारा सोच विचार है, ऐसा पूछे तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, तुम भी चाहे तो ऐसा करो। किसी को पकड़ के ला के ये मैं कर रहा हूँ तुम भी करो, जब मैं हूँ ऐसा सोच आता है, जब मैं नहीं हूँ कहने वाला कौन है। मई च अनन्य योगेन भक्तिरव्य विचारिणी। अब तुम्हें भगवान कौन है तुम्हें मालूम हो गया। किसी की पूजा, किसी की भावना तुम करे तो तुम्हें व्यभिचार दोष हो मिले, जिसमें अब ये सुनकर कुछ लोग ऐसे समझते हैं ये किसको रियलाइजेशन होता, वो टेम्पल नहीं जाना है, वो बालाजी और गणपति का नमस्कार नहीं करना है। ऐसा नहीं बोला परमात्मा। तुम वेंकटेश्वर स्वामी को देखते हो, तुम समझो ये वेंकटेश्वर स्वामी सिर्फ मूर्ति है, ये बैंगल है, लेकिन इसमें अंदर गोल्ड ही है, इसमें परमात्मा ही है। वो गणपति के अंदर परमात्मा ही है, वो गणपति बाहर का रूप है, ऐसा समझो। तुम गणपति को देख रहे हो, गणपति को नमस्कार कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा नमस्कार परमात्मा को ही मिल रहा है। ऐसा करे तो वो व्यभिचार नहीं है, अव्यभिचार है। मई च अनन्य योगेन, अनन्य योगा में और एक योगा करे तो स्वधर्मो निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। परमात्मा गीता में बोलता है स्वधर्म, स्वधर्म मीन्स अपना धर्म आप रियलाइजेशन करना है। परधर्म बोले तो जो देह का धर्म है वो परधर्म है। तुम देह का धर्म माने तो परधर्म है, अपना धर्म माने तो तुम स्वरूप में रहे तो स्वधर्म है, तुम स्वभाव में रहे तो परधर्म है। तो तुम्हारा सोच विचार स्वरूप को वेट दे रहा है, स्वभाव को वेट दे रहा है। तुम्हारा स्वभाव तुम्हें मालूम हो गया, तुम्हें ही हंसी आती है, वो मैं ऐसा क्यों करी, ऐसा आती है तुम्हें, ये मेरा स्वभाव है, मैं तो स्वरूप हूँ ना, स्वभाव क्यों डोमिनेट कर रहा है मुझे। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञान यदतोन्यदा। लास्ट श्लोका भगवान से अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, हमेशा नित्यत्व, हमेशा तुम यही सोचते रहो मैं ही परमात्मा हूँ, परमात्मा मुझसे भिन्न नहीं है, जो परमात्मा है मैं ही हूँ। भगवान का एक छोटा सा रूप, मॉडल हाउस, उसके मुताबिक ही हाउस रहता है, मैं उसका मॉडल, मैं ही भगवान हूँ।
है ना, ऐसा सोचते रहो हमेशा। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, और हमेशा तत्व त्वम में फर्क नहीं है, त्वम असल में नहीं है, तत् ही है। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, वो दोनों में एकता देखने के प्रयत्न करते रहो हमेशा। ये ही జ్ఞాన ఏతత్ జ్ఞానమితి ప్రోక్తం, దీన్ని జ్ఞానం అన్నారు. ఈ 5 శ్లోకాస్కి నీకేం చెప్తున్నారో దీన్ని జ్ఞానం అన్నారు, ప్రోక్తం చెప్తున్నారు. యదతో అన్యద, ఇది కాకుండా నీకు ఏ థాట్స్ వచ్చినా అవన్నీ అజ్ఞానం అనుకో. నెక్స్ట్ జ్ఞేయాన్ని గురించి చెప్తారు. ఈ 5 శ్లోకాలు జ్ఞానాన్ని గురించి పరమాత్మ ఎందుకు అంటున్నాడంటే, నీకు పరమాత్మ గీతలో 7th చాప్టర్లో చెప్తారు. జ్ఞానం తేహం స విజ్ఞానం వక్ష్యామి అశేషత. అర్జున, నీకు జ్ఞానం తేహం, అహం తే నీకు, అహం మీన్స్ మై, ते मीन्स तुमको, स विज्ञानम थियरी ही नहीं प्रैक्टिकल भी, वक्ष्यामि अशेषतः, मैं बोल रहा हूँ जो वो थियरी भी है प्रैक्टिकल भी है. वो थियरी पहले बताए ना, आज ये 5 శ్లోకాస్ ప్రాక్టికల్ है, हमें అభ్యాస్ करना है. యజ్ఞాత్వా, ఏదైతే నువ్వు తెలుసుకుంటే, జ్ఞాత్వా మీన్స్ తెలుసుకుంటే, నా ఇహ భూయో అన్యత్, ఈ ప్రపంచంలో మరొకటి తెలుసుకోవడానికి ఇంకొకటి ఉన్నది అని లేదో అది నీకు చెప్తున్నాను. If you practice the role of the practical steps is and if you know the theory, if you know those two, this whole world, ఇంకా తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకేమీ లేదు ఇన్ దిస్ వరల్డ్. ఈ ప్రపంచంలో ఇంకేమీ లేదు నువ్వు తెలుసుకోవాల్సి. మిగిలినంతా అజ్ఞానమే కదా చెప్తున్నాడు. ఇదే జ్ఞానం, మిగిలినంతా అజ్ఞానం. అజ్ఞానాన్ని గురించి నువ్వెందుకు తెలుసుకోవాలి? జ్ఞానాన్ని గురించి తెలుసుకో. ఈ జ్ఞానంతో జ్ఞేయ వస్తువుని చెప్తాడు. జ్ఞేయం మీన్స్ జ్ఞానం ద్వారా అటైన్ చేయాల్సిన లక్ష్యం ఏంటి? ఇది చెప్తారు. ఈ జ్ఞానం కే బారే మే బోల్, జ్ఞానాన్ని గురించి చెప్పాడు కదా. జ్ఞానంలో చివరి ఏం చెప్పాడంటే, అధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం, తత్వజ్ఞానార్థ దర్శనం. అధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం, ఎప్పటికీ నిత్యత్వం మీన్స్ ఎప్పటికీ, ఆల్వేస్. ఒక టైంలో అని కాదు. దేవుడి పూజ అంటే ఒక టైంలో చేస్తాం, కానీ అధ్యాత్మ జ్ఞానం అంటే ఈ లోపల ఉన్నటువంటి పరమాత్మ ఎవడైతే ఉన్నాడో వాణి గురించే నిత్య నిరంతరం నీకు ఆలోచన. అది ఎట్లా ఆలోచన ఉండాలి అంటే, ఈ పుస్తకం నా మీద ఉంది, దీనికి నేను ఆధారం. నేను లేకపోతే ఇది నిలబడలేదు. నాకు ఈ సోఫా ఆధారం, ఇది లేకపోతే నేను పడిపోతాను. ఈ సోఫా ఫ్లోర్ ఆధారం. ఈ ఫ్లోర్కి ఎవరు ఆధారం? అంటే ఈ నేలకి, అన్నిటికీ నేల ఆధారంగా ఉంటుంది. నేలకి విశ్వాంతరాలలో స్పేస్లో తిరుగుతున్న నేలకి ఎవరు ఆధారం? దేంట్లో తిరుగుతోంది? ఎర్త్. స్పేస్. ఆ స్పేస్ లో ఈ ఎర్త్ ఎవరి ఆధారం మీద నిలబడుతోంది? కేవలం పరమాత్మ ఆధారం మీద నిలబడుతుంది. లేకపోతే అది పడిపోతుంది. ఎర్తే కాకుండా ఇంకా చాలా ప్లానెట్స్, ఒకదానికి గల గురుత్వాకర్షణ శక్తి. గురుత్వాకర్షణ శక్తి తెలుగులో దాన్ని గురుత్వాకర్షణ శక్తి అంటారు. ఈ గురుత్వాకర్షణ శక్తి రెండూ కలిసి లాగుతాయి. అప్పుడు ఇది నిలబడుతోంది. అంటే మధ్యలో కూడా ఏం లేవు, థ్రెడ్స్, తాళ్ళు ఏమీ లేవు. ఏమీ లేకుండానే ఈ ప్లానెట్స్ అన్నీ కూడా ఈ ఆర్బిట్ లో తిరుగుతుంది. ఎవరి ఆధారం మీద తిరుగుతుంది? కేవలం నా ఆధారం మీదే తిరుగుతుంది. అంటే నేనే వీటినన్నిటినీ తిప్పుతున్నాను. ఆ దృష్టి నీకు ఆల్వేస్ ఉండాలి. అంటే ఎవరు ఏ పని చేస్తున్నా అది నీ శక్తి వల్లే. సూర్యుడు ప్రకాశిస్తున్నాడంటే నీ శక్తి వల్లే, చంద్రుడు ప్రకాశిస్తున్నాడంటే నీ శక్తి వల్లే, గాలి వీస్తోంది అంటే నీ శక్తి వల్లే, నేను అంటే పరమాత్మ. అధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం అంటే ఎక్కడ ఏ కర్మ జరుగుతున్నా, ఎవరన్నా ఇద్దరు పోట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. మా గురుదేవుడు మాకు అదే చెప్పేవారు. పంపుల దగ్గర నీళ్ల కోసమని పోట్లాడుకుంటారు, ఇండియాలో వాటర్ కోసమని పోట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళల్లో ఆ పోట్లాడేటువంటి, అంటే ఆ బిందె నేను తీసుకుపోవాలి అని ఈమె తగులాడుతుంది, ఆమె కొట్లాడు. జస్ట్ ఒక పాట్ వాటర్ కోసమని ఆ పోట్లాడే ఇద్దరికీ శక్తి ఇస్తున్న వాడిని నేను అని అనుకోమంటారు.
అంటే వాళ్ళకి ఆ తన పాయింట్ నెగ్గించుకోవడానికి ఏ శక్తి కావాలో ఆ శక్తి నా నుంచే వెళ్ళిపోవాలి. అధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం అంటే, నిత్యత్వం అంటే ఎప్పుడు ఏ పని జరుగుతున్నా అన్నిటికీ ఆధారమే. అట్లా అనుకుంటే నీకు అహంకారం వస్తుందేమోనని. అంటే మనిషికి అహంకారం వస్తుంది కదా, నా గురుదేవులని అనుకోమంటారు. నా శక్తితో నడుస్తోంది అనుకోకుండా నేను లేను కదా, సమాధి వచ్చినప్పుడే నేను గురువులో అంకితం అయిపోయినా, నేను లేను కాబట్టి ఉన్నది గురుదేవుడు. ఆ పరమాత్మ ఎవరు అంటే సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ. ఆ శక్తితోనే ఇవి నడుస్తున్నాయి. మొక్కలు మొలిచినా, చెట్లు పైకి వచ్చినా, పువ్వులు పూసినా, ఆహారం పతనమైనా సమస్తము కూడా పరమాత్మ శక్తితోనే నడుస్తుంది. అందుకే శివుడు పార్వతి చెప్తాడు, నాకు అన్ని మంత్రాలు నాకు వద్దు, ఏదో ఒక మంత్రం చెప్పమని. అన్నిటికంటే పవర్ఫుల్ ఏముందో అది చెప్పమని అడిగింది పార్వతి శివుడు. నువ్వు ఏ దేవుడు అంటావో, ఇంకా ఇంతమంది దేవుళ్ళు నాకు అక్కర్లేదు, నాకు ఏదో ఒకటే చెప్పు, అన్నిటికంటే శక్తివంతమైనది ఏది అని అడిగితే, నా గురోరధికం నా గురోరధికం నా గురోరధికం శివ శాసనత అని చెప్పేసి శివుడు పార్వతికి నా గురోరధికం 3 times, నా గురోరధికం నా గురోరధికం నా గురోరధికం శివ శాసనం. శివుడు శాసనం చేశాడు. శాసనం చట్టం, లా చేసేసాడు. ఈ మాటని శివుడు శాసనం చేసేసాడు. ఇంతకు మించి ఇంకేం లేదన్నారు. నా గురోరధికం నా గురోరధికం నా గురోరధికం शिव शासन। गुरु से ज्यादा होने वाला एक भी नहीं है ना, एक भी नहीं है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। ये शिव శాసనత, శివ का శాసన है। ఇక ఏమీ లేదని చెప్పేసాడు. అంటే అటువంటి గురువు ఎవరున్నారో ఆ గురువు వల్లే ఈ సమస్త విశ్వము నడుస్తోంది. ఎవరిలో ఏ శక్తి అయినా సరే, ఒకడు నాకు ఆంజనేయ స్వామి వల్ల ఇది జరిగింది అంటారు, నాకు వెంకటేశ్వర స్వామి వల్ల ఇది జరిగింది అంటారు. అంటే వాళ్ళది అబద్ధం కాదు. మీ వెంకటేశ్వర స్వామిలో ఉండి చేసింది కూడా నా గురువే, మీ ఆంజనేయ స్వామిలో ఉండి చేసింది కూడా నా గురువే. వాళ్ళ ద్వారా కర్మ చేయించింది. ఎందుకంటే గురువు మినహా ఇంకెవరు లేరని చెప్పేశారు. నీకు కూడా తెలుస్తోంది పరమాత్మ తప్ప ఇంకేమీ లేదు ఈ ప్రపంచంలో. పరమాత్మే ఇదంతా చేశారు. అధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం. అధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం అంటే ఆల్వేస్ ఈ జ్ఞానమే నీకు కలిగి ఉంటాడు. నీకు ఇంతకు ముందు ఏం చెప్పాడు, నువ్వు మాత్రం పరమాత్మ అని చెప్పాడు. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు, నువ్వు అసలు లేవు, ఈ ఉన్న ప్రపంచమంతా సిర్ఫ్ గురు. ఇది నీకు ఎప్పుడు వస్తుందంటే తత్వజ్ఞానార్థ దర్శనం అన్నారు. తత్వజ్ఞానం అంటే తత్పదార్థ పదార్థాలకు ఐక్యాన్ని తెలియడం కాదు, దర్శనం. అందుకని చెప్పాడు నీకు సమాధి రావాలి. సమాధి రాకపోతే నీకు అది సాధ్యం కాదు. అధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం, తత్వజ్ఞాన అర్థ దర్శనం. తత్తు త్వం ఈ రెండిటికి ఒకటి అనేటువంటి సమన్వయం. ఇంతకుముందు తత్తు వేరు, త్వం వేరు. ఇప్పుడు నిన్న తత్తు త్వము 2 లేవు. కరెంటు వైర్లో ఉన్న కరెంటే నీకు టేప్ రికార్డర్లోకి వచ్చి మాట్లాడుతోంది. టేప్ రికార్డర్లో వర్క్ చేస్తున్న కరెంటుని త్వం అన్నావు, వైర్లో కరెంటుని తత్ అన్నావు. 2 ఉన్నాయా ఇక్కడ? నా ద్వైతం 2 లేవు, ఒకటే ఉంది. ఇది నీకు ఎప్పుడు తెలుస్తోంది అంటే తత్తు త్వము 2 లేవు, ఒకటే ఉన్నాను అంటే నువ్వు దర్శనం, నువ్వు అనుభూతి పొందినప్పుడే తెలుస్తోంది. నువ్వు అనుభూతి పొందాలి. సమాధి తప్పనిసరిగా రావాలి. సమాధి రాకపోతే ఎంతసేపు నేను పాఠం చెప్పినంతసేపు నీకు నిలబడుతుంది, తర్వాత నీకు పోతుంది, ఉండదు. సమాధి వస్తే అదే పెళ్లి ఫిక్స్ అవ్వడం, పెళ్లి అవ్వడం లాంటి. ఫిక్స్ అయిన పెళ్లి ఎప్పుడైనా తప్పిపోవచ్చు, అయిపోయిన పెళ్లి ఇంకా తప్పిపోవడానికి వీలు. ఏతత్ జ్ఞానమితి ప్రోక్తం. ఎవరన్నా నీకు జ్ఞానాన్ని గురించి తెలిసినా అని అడిగితే జ్ఞానం అంటే ఏమిటి? శరీరం నేను కాదు, ఇంద్రియాలు నేను కాదు, మనస్సును నేను కాదు, బుద్ధి నేను కాదు, నేను ఆత్మని అని తెలుసుకునేది జ్ఞానం కాదు. త్వత్పదార్థ త్వపదార్థాలకు భేదం లేదు, తొమ్ము లేనే లేదు, తత్తు మాత్రమే ఉన్నది అని తెలుసుకునేదే జ్ఞానం. ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తది చెప్పటం లేదు. నీకు అవుట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి కేసు, లోపల ఉన్నటువంటి ఇది తొమ్మ అన్నాను, అది తత్తు అన్నాను. గోడల వల్ల ఇది తొమ్మ అయింది, కానీ గోడలు తీసేస్తే ఇది అది ఒకటే కదా. అప్పుడు కూడా అది వేరు ఇది వేరు 2 లేవు. అప్పుడు కూడా నీకు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ సేమే. అర్థమైందా? గోడలు కట్టడం వల్ల
ఇది లోపల ఇల్లు అయింది, ఇది లోపల అయింది, అది బయట అయింది. అందుకని దీన్ని ప్రత్యేగాత్మ అన్నాం, దాన్ని పరమాత్మ అన్నాం. సమాధిలో నీకు ఏమైందంటే గోడలు పగలగొట్టకుండా, గోడలు లేకుండా ఉన్న స్థితిని నీకు అర్థమైందా? గాజుని కంసల వాడికి ఇస్తే గాజు చెడగొట్టకుండా, గాజుని కరగబెట్టకుండా, గాజులో ఉన్న కాపర్ ఎంత, గోల్డ్ ఎంత నీకు చూపించారు. గాజు గాజుగా అంతే కాదు. అప్పుడు ఒకటి చెప్పి ఆ ఫండమెంటల్ వేరే పెట్టి ఇంకోటి చెప్పటం లేదు నేను. ఆ లెవెల్లో నీకు అంతే తెలిసింది. ఇప్పుడు చిన్న క్లాస్ పిల్లవాడు ఉన్నాడు అనుకో, చిన్న క్లాస్ పిల్లవాడికి లెక్క చెప్పేటప్పుడు ఒకటి ఆస్తి విలువ, వాడి దగ్గర ఒక 10,000 రూపాయల ఆస్తి ఉంది, వాడి భార్యకు 2,000 ఇచ్చాడు, కొడుకు 3,000 ఇచ్చాడు, కూతురికి 1,000 ఇచ్చాడు, ఇంకా మిగిలింది దానం చేశాడు. దానం చేసింది ఇంత అయితే వాడు ఎంత, వాడి ఆస్తిలో ఎంత దానం చేశాడు, ఎంత పర్సెంటేజ్, 1/3నో 1/2నో అట్లా చూశాడు చిన్నవాడికి లెక్క. కొంచెం హై స్కూల్ లెవెల్కి వచ్చేటప్పటికి వాడి ఆస్తి ఎంతో నీకు చెప్పడు. ఒకడు వాడి ఆస్తిలో ఇవన్నీ చేశాడు, వాడి మిగిలింది ఇంత అయితే వాడి ఆస్తి నువ్వే కనుక్కో అంటాడు. చిన్న క్లాస్ పిల్లవాడికి ఒకటి దగ్గర 10,000 రూపాయలు ఉన్నాయి, 2,000 ఒకటికి, 1,000 ఒకటికి, 500 ఒకటికి ఇచ్చాడు, వాడి దగ్గర ఎంత మిగులుతుంది అన్నాడు. 1వ క్లాస్ వాడు, 2వ క్లాస్, 3వ క్లాస్ ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో. అదే హై స్కూల్కి వచ్చేటప్పటికి ఒకడు తన ఆస్తిలో 1/2, 1/2 ఎవరికో ఇచ్చాడు, వాడి మొత్తం ఆస్తి ఎంతో నువ్వు కనుక్కో. వాడి ఆస్తి నువ్వు ఎక్స్ అని నువ్వు మొదలుపెట్టు. నీకు ఫండమెంటల్ లో తేడా రాలేదు, సేమ్ ఎక్క చెప్పే పద్ధతిలో తేడా వచ్చింది. మనకు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ కూడా మన పెద్దవాళ్ళు ఆడుకునే ఆటల దగ్గర నుంచి ఇదే కనుక్కోమన్నారు. చిన్న ఇసుక కుప్ప చేసి ఇంత పుల్ల దాచిపెట్టి, పుల్ల అని దాచిపెడతారు. ఇసుక స్టాండ్ తో ఇట్లా కుప్ప చేసి పుల్ల దాచిపెట్టి ఆ పుల్ల వెతుక్కోమంటారు. అక్కడి నుంచి ఆడుకుండే చిన్నప్పుడు గేమ్స్ అంటే అందులో ఎక్కడో పుల్ల ఉంది, నువ్వు కనుక్కోవాలి. పుల్ల మీన్స్ అదొక ఆట, కనుక్కోమంటారు. అంటే ప్రతిదీ నిన్ను కనుక్కోమంటున్నాడు. ఈ ప్రపంచంలో కనుక్కుండే నేచర్ నీకు వస్తే, అంటే ఏదో ఒకటి ఉంది నీకు తెలియంది, అది నువ్వు కనుక్కోవాలి. లెక్కల్లోనైనా అదే కనుక్కుంటున్నావు. 2 పదార్థాలు కలిపితే సైన్స్ లో కూడా ఈ వచ్చిన పదార్థం ఇచ్చి ఇది ఏ కాంపౌండ్స్ తో తయారైంది అది కనుక్కోమంటున్నాడు. నువ్వు చదువుకునే చదువంతా కూడా నేను కనుక్కోవడానికి. కళ్ళకి గంత కట్టేసి కళ్ళకి కడతారు, కళ్ళకి కట్టి వీళ్ళెవరు 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 కనుక్కోమంటారు. అంటే కళ్ళకి కడితే నువ్వు ఎట్లా కనుక్కుంటున్నావు? వాళ్ళు వెళ్ళి కనుక్కుంటావు. ఎప్పుడైతే నువ్వు వచ్చి ఈ తల్లిని ముట్టుకుంటావో నువ్వు ఆటలో గెలిచిపోతున్నావు కదా. ఆట ఆడుతూ ఉంటాడు, ఆట ఉంది కదా, ఆ ఆటలో వాడు దొంగ వాడి వెంట పరిగెడుతూ ఉంటాడు, వాడిని పట్టుకుంటాడు. వాడు పట్టుకోకుండా వస్తే ఈ పోల్ను ముట్టుకోవాలి. పోల్ని ఎవరు టచ్ చేస్తాడో వాడు ఇంకా ఆటలో అవుట్ కాడు కదా. అట్లా ఒక పోల్ ఉంది నీకు, నువ్వు టచ్ చేయాల్సింది. దాన్ని టచ్ చేస్తే నువ్వు మళ్ళీ జన్మకి వెళ్ళక్కర్లేదు. కానీ నువ్వు ఈ ఆటలే ఆడుకుంటున్నావు, కానీ అసలైనటువంటి సత్య పదార్థం నీకు తెలియదు. అంటే నువ్వు మొదటి నుంచే చేస్తున్నది అన్వేషణే. ఆనందాని కోసమే అన్వేషిస్తున్నావు. అన్వేషణ మీన్స్ వెతుక్కుంటున్నావు, సర్చింగ్. నువ్వు వెతుక్కుంటున్నావు ఆనందాన్ని. అయితే ఆనందం ఎక్కడ దొరుకుతుంది అని నీకు తెలియదు. దానికే ఫస్ట్ ఒకసారి లెసన్ లో చెప్పా. ఒకడు పొలం దున్నుకుంటూ ఉన్నాక వాడి ఉంగరం పోయి పొలంలో పడింది. అది అన్నం తింటూ పప్పులో వెతుక్కుంటున్నాడు. ఏంట్రా వెతుకుతున్నావు అంటే, నా ఉంగరం పెసర్ చేలో పడింది, పప్పులో వచ్చిందేమో వెతుక్కుంటున్నాను అన్నాడు. ఈటింగ్ సమ్ దాల్. He's actually growing dal, crop of fields and whatever it is. He lost his ring. Now he is actually eating also. He is searching for the ring. You are searching in the place where you are not. నువ్వు ఎక్కడ పోగొట్టుకున్నావో అక్కడ వెతుక్కోవాలి కదా. నువ్వు ఇక్కడ వెతికితే దొరకదు. అట్లాగే ఆ ముసలమ్మ బట్టలు కుట్టుకుంటూ ఉంది. అది చెప్పాను కదా, ఒక ఓల్డ్ లేడీ బట్ట కుట్టుకుంటూ ఉంది. సూది వెళ్ళి కింద పడింది, నీడి ఇక్కడ పడిపోయింది. ఆ ముసలమ్మ అనుకుంటోంది, ఈ దీపం చాలా చిన్నదిగా ఉంది, నా కంటికి ఈ సూది కనపడదు. స్ట్రీట్ లైట్ చాలా పెద్దదిగా ఉంది, స్ట్రీట్ లైట్ కింద వెతికితే నీడిని కనబడుతుందని ఆమెకు ఆ నీడిని దొరుకుతుందా? దొరకదు. ఎందుకని? దాన్ని ఎక్కడ పారేసుకుందో అక్కడ వెతుకు. అట్లా నువ్వు ఎక్కడ పోగొట్టుకున్నావో, నువ్వు ఈ జీవత్వం నీకు ఎక్కడ వచ్చిందో అక్కడ వెతుకు. మన పెద్దవాళ్ళు అందుకే పిల్లలు ఆడిస్తూ చిన్నపిల్లల్ని అక్కడి పెట్టి, ఆమె పెట్టి, పప్పు పెట్టి, పాయసం అన్ని పెట్టి కలిపి నీకో ముద్ద అంటే ఆ అన్నోరు తెలుసు. ఇక్కడ అన్నము లేదు, పప్పు లేదు, పాయసం లేదు, పెట్టి నీకు తెలుసు, వాడికి తెలుసు. ఈ ప్రపంచం అంతా అది కదా. ఇక్కడ ఏమి లేదు.
ఇక్కడ అన్ని ఉన్నాయని నువ్వు నీకు ఒక ముద్ద అంటే వాడు ఆ అని తెరుస్తున్నాడు, నాకు ఒక ముద్ద నువ్వు ఆ తెరుస్తున్నావు. ఇక్కడ ముద్ద లేదు, అన్నము లేదు, ఏమి లేదు. ఈ ప్రపంచం అంతా అట్లాంటిది. కేవలం జాగ్రత్త అవస్థలో మాత్రమే నీకు ఇది కనపడుతోంది, సత్యంగా నిన్ను భ్రమింపజేస్తోంది కదా. నువ్వు ఇది సత్యం అని నమ్ముతున్నావు. నిజంగా దీనికి సత్యత్వం లేదు. ఎంత అన్నం కలిపి ముద్ద పెట్టినట్లే, అన్నము లేదు, ముద్ద లేదు, కానీ పెట్టినట్టు యాక్ట్ చేస్తుంది. అది తెలుసుకుంటే అది జ్ఞానం. ఏతత్ జ్ఞానమితి ప్రోక్తం అన్నాడు. జ్ఞానము అంటే ఏమి? బుద్ధి పనిచేస్తే జ్ఞానం కాదు. పంచకోశ విచారణ చేసి నేతి నేతి అనుకుని ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు అనుకుంటే జ్ఞానం కాదు. దట్ ఓన్లీ స్టెప్, దట్ ఈస్ నాట్ అప్ స్టెప్. నువ్వు ఎంతసేపు మెట్ల మీద ఉంటున్నావు. ఇంకా నేతి బోధనే మెట్లు అంటే ఇది కాదు, ఇది అన్నమయ కోసం నేను కాదు, ప్రాణమయ కోసం నేను కాదన్నదే మెట్లు అంటే, మనం చేసుకునేటువంటి దేవుడు, ఉపాసన, పూజ అవి ఇంకా ఏ లెవెల్లో ఉన్నాయో నువ్వు అంతే కదా. భగవద్గీత ప్రకారం ఏతత్ జ్ఞానమితి ప్రోక్తం అన్నాడు. ప్రోక్తం మీన్స్ చెప్పబడింది ఆల్రెడీ. ప్రాఉక్తం పహలే చెప్పబడింది, కానీ మనకు తెలియదు, ఇది ముందే చెప్పబడింది. యదతో అన్యథ ప్రోక్తం అజ్ఞానం. మిగిలినదంతా ప్రపంచంలో అజ్ఞానం. ఇదొక్కటే జ్ఞానం. ఏదొకటి జ్ఞానం? పదార్థాలు రెండు లేవు, ఉన్నది తత్ ఒకటే, తత్ సత్. మిగిలిన కనపడుతూ ఉన్న జగత్తంతా కూడా చేతిలో పెట్టిన అన్నం ముద్ద అంతే. పప్పేసి నెయ్యి వేసి అన్ని వేసి కలిపి కూడా వాడికో ముద్ద వీడికో ముద్ద పెడుతున్నారే. ఇందులో అన్నం ఎంత సత్యమో అంత సత్యం కదా. ఏతత్ జ్ఞానమితి ప్రోక్తం అజ్ఞానం యదతో అన్యదా. అన్యదా మీన్స్ అన్ని, ఇంకా ఇది కాకుండా మిగిలిన అన్ని అజ్ఞానం. మరి నువ్వు రోజంతా నీ మనసు ఆలోచిస్తున్నప్పుడు నేను జ్ఞానాన్ని గురించి ఆలోచిస్తున్నానా, అజ్ఞానం గురించి ఆలోచిస్తున్నానా? కేవలం తత్పదార్థాల ఐక్యతను గురించి ఆలోచిస్తే మాత్రమే జ్ఞానాన్ని గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. మిగిలినదంతా అజ్ఞానం. ఎవరి గురించి ఆలోచిస్తున్నారు? వాళ్ళెవరూ సత్యం కాదు. ఒకవేళ నీకు ఎవరికైనా అంటే ఈ ప్రపంచం ఉన్నది అని అనిపించినప్పుడు, అంటే అజాతవాదం కాకుండా సుజాతవాదంలో హరి ఉన్నాడు, అపర్ణ ఉన్నది అనిపించినప్పుడు, వీళ్ళు నా శక్తి అంటే గురు శక్తితోనే పెరుగుతారు. గురుదేవ వాళ్ళకి ఏదైనా వచ్చింది, అయ్యో పాపం పిల్లకి ఇది వచ్చిందే, తగ్గలేదు, గురుదేవ మీ శక్తితోనే కదా అది వచ్చింది, అది నయం చేసే శక్తి కూడా మీదే. ఆ సంకల్పంతోనే వాళ్ళకి నయం అవుతుంది. నువ్వు అందులో ఉంటే, అంటే నేను అది అనే నమ్మకం నీకు అది ఏర్పడే కొద్దీ ఇవన్నీ జరిగిపోవు. బట్ జరుగుతున్నాయి కదా, నువ్వు సంకల్పం చేసావు అనుకో మళ్ళీ బంధహేతు అవుతుంది. నువ్వు సంకల్పించకూడదు. నువ్వు తర్వాత అయినా ఈ శ్లోకాస్ నువ్వు అలవాటు చేసుకోవలసినటువంటిది 20 అమానిత్వాది గుణ సంపత్త అంటారు. గురూజీ ఏమంటారంటే, నిన్ను ఫస్ట్ అంటే నీ మీద ఉండే ప్రేమ కొద్దీ నీకు ముందు జ్ఞానం ఇచ్చేశారు, ఆ పోస్ట్ కి నిన్ను పెట్టేశారు, కానీ ఆ పోస్ట్ కి నీకు తగినటువంటి అర్హత నీకు ఇప్పుడు నేర్పిస్తారన్నమాట. ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి. ఇవి నేర్చుకుంటే ఒక్కొక్కటి మెల్లగా క్రమంగా 20 అమానిత్వం, అదంభిత్వం, అరతి, శాంతి, ఆర్జవం, ఆచార్యోపాసనం, శౌచం, ధైర్యం, ఆత్మ వినిగ్రహం, ఇవన్నీ ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యం, తత్వజ్ఞానార్థ దర్శనం, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోషాను దర్శనం, ఇవన్నీ నీకు చెప్పాను. మెల్లమెల్లగా ఇవి కల్టివేట్ చేసుకోమంటారు. ఈ కల్టివేట్ చేసుకుంటే నీకు అధ్యాత్మ జ్ఞానం నిత్యత్వం వస్తుంది. తత్వజ్ఞానార్థ దర్శనం అనుభూతి అయిపోయింది. ఇది జ్ఞానం. ఎవరన్నా నిన్ను నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అని, నేను మెడిటేషన్ చేస్తున్నానని, నేను శరీరం కాదు నేను ఆత్మనని తెలుసుకున్నానని కాదు నువ్వు చెప్పవలసింది. ఈ ప్రపంచం అంతా ఒకడే నడిపిస్తున్నాడు ఆ పరమాత్మ. ఈ జగత్తు ఉన్నది అనుకుంటే ఉన్నది, లేదు అనుకుంటే లేదు. బంగారం ఉంది అంటే ఉంది, నగలుగా ఉంది అంటే నగలుగా ఉంది, బంగారం ముద్దగా ఉంది అంటే ముద్దగా ఉంది. ఈ నగలు ఎప్పుడైనా ముద్ద అవ్వచ్చు, అవి ఎప్పుడైనా కూడా మళ్ళీ నగలుగా మారదు. నగలుగా మారడం సృష్టి, ముద్దగా మారడం ప్రళయం. అదే నువ్వు తెలుసుకున్నటువంటి విషయం. అది ఎట్లా తెలుసుకుంటే, ఎవడైనా నేను అది తెలుసుకున్నానంటాను, వాడు ఇంకో మార్గంలో తెలుసుకున్నా తప్పులేదు. తెలుసుకోవలసింది ఇది. అరతి జన సంసది నిన్న చెప్పాను కదా, ఎక్కువ మందిలో కూర్చుని ఏకాంత ప్రదేశంలో ఉండాలి అని. జ్ఞేయాన్ని గురించి చెప్తున్నాడు. ఇందానికి జ్ఞానాన్ని గురించి చెప్పాడు, సాధనని గురించి చెప్పాడు, సాధించవలసిన ఎయిమ్ను గురించి చెప్తున్నాడు. జ్ఞేయం యత్ తత్ ప్రవక్ష్యామి మీన్స్ నేను చెప్తున్నాను అంటున్నాడు. ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ జ్ఞేయం యజ్ఞాత్వా అమృతం వస్తుంది. దీనివల్ల వచ్చిన లాభం కూడా ముందే చెప్తున్నాడు.
యజ్ఞాత్వ, ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది ఎవడైతే తెలుసుకుంటాడో అమృతమశ్నుతే, వాడు అమృతత్వాన్ని పొందుతున్నాడు. వాడు మళ్ళీ పుట్టడు కాబట్టి మళ్ళీ చావు. ఎవడైతే నో డెత్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ డెత్ అయిపోయింది, సమాధిలోనే డెత్ అయిపోయింది. గురుగర్భంలో పుట్టావు, ఇంకా నిన్నెవ్వడూ కూడా చంపడానికి వీల్లేదు. ఎవడు తీసుకెళ్తాడు అంటే శరీరాన్ని తీసుకెళ్తాడు. నిన్ను తీసుకెళ్ళడానికి, నీకు వెళ్ళటానికి ఇంకో లోకాలు లేవు. ఎందుకని లోకాలన్నీ కూడా ఇందులోనే ఉన్నాయని నిర్ణయించుకున్నావు. నిన్ననే నువ్వేం నిర్ణయించుకున్నావు అంటే నీవు ఊహించిన మనుషులందరూ నీలో ఉండగలరు, అవునా? నువ్వు వాళ్ళల్లో ఉండలేవు. అది అర్థం చేసుకో, అది ఎప్పుడు గుర్తులో పెట్టు. ఈ ప్రపంచం అంతా భగవంతుల్లో ఉండగలదు, కానీ భగవంతుడు దీంట్లో ఉండడు. ఎందుకు ఉండడు అంటే వాడిని బంధించడానికి వీలైన వాడు కాదు. ఇంతకుముందు నీకేం చెప్పాడు, దీని లోపల విత్ పంచకోశాలు. పరమాత్మని ఏ పంచకోశాలు బంధించదు. ఎందుకంటే నువ్వు పంచకోశాలతో ఉన్న దేహాలను చూస్తున్న దానికంటే ఇంకా 3/4 రెట్లు ఎక్కువ ఉన్నాడు. 1/4 లోనే కదా ఈ జగత్తు. ఏకాంశేన స్థితో జగత్, 3/4 లో జగత్తు లేదు. జగత్తు 1 వంతులోనే ఉంది. ఈ 1 వంతులోనే ఈ జీవరాశులన్నీ ఉన్నాయి. ఈ జీవరాశులన్నీ నాలో ఉన్నాయి, నేను వాటిల్లో ఉన్నా. పరమాత్మ చెప్పాడు, దే ఆల్ ఆర్ ఇన్ మీ, ఐ ఆమ్ నాట్ ఇన్ దెమ్. నేను వాటిల్లో ఉండను. మరి వాటిల్లో ఏముంది అంటే నా శక్తి మాత్రమే ఉంది. సోఫాలో నిలబడే శక్తి, ఆ శక్తి పోయిందనుకో సోఫా విరిగిపోతుంది. అట్లాగే ఈ గోడలో, ఈ గోడ కాదు, ఈ మనకి ఇండియాలో గోడ, బ్రిక్, సిమెంట్ అన్నీ ఉంటాయి. పడిపోయిన గోడలో కూడా అన్నీ ఉన్నాయి. ఎందుకు ఆ గోడ పడిపోయింది? ఆ కెపాసిటీ ఏదో, అది పరమాత్మ ప్రజ్ఞాన బ్రహ్మలో అది చెప్తాడు. నువ్వు పడిపోయిన గోడలో కూడా రాళ్ళు ఉన్నాయి, సిమెంట్ ఉంది, ఇసుక ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ గోడ నిలబడటం పడిపోతుంది. అట్లా ప్రతిదానిలో నిలబడేటువంటి శక్తి ఏ వస్తువు అయినా సరే అది ఇంకా దాని లైఫ్ నాది, పరమాత్మ శక్తి. లేకపోతే అవన్నీ నిలబడు. ఈ సృష్టి నిలబడి ఉన్నది అంటే కేవలం పరమాత్మ శక్తి వల్లే నిలబడి. ఆ శక్తి ఈ సృష్టిని నిలబెడుతుంది, దీన్ని లయం కూడా చేసుకుంటుంది. ఒక పరి జగములు వెలినిడి, ఒక పరి లోపలికి గొలుచు, ఉభయము తాను. ఈ చేతికి నష్టం ఏముంది? వేళ్లు ముడుచుకుంది, మళ్ళీ లోపలికి తీసుకుంది, ముడుచుకుంటోంది లోపలికి. అది లోపలికి పోయినప్పుడు నీకు గీతలు కనపడతాగా, వెలుపలికి వచ్చినప్పుడు గీతలు కనపడతాయి. ఇది సృష్టి, ఇది లయం. సృష్టి లయం. గురుదేవులు మాకు ఇట్లాగే చెప్పారు, సృష్టి లయం. చేతికి ఏం కావటం, దీని వెనక ఉండి క్రియేటరు వెనక ఉండి క్రియేట్ చేస్తున్నాడు, వాణ్ణి తెలుసుకో. ఈ నాటక రంగంలో ఈ యాక్టర్లు నటిస్తున్నారు కదా, నటించేటువంటి యాక్టర్, వీళ్ళందరూ వీళ్ళ శక్తితో నటించగలరు. వీళ్ళందరి నటనకి వెనక డైరెక్టర్ ఉన్నాడు, వాడు నీకు కనపడదు, వాడు డైరెక్ట్ చేశారు. వీళ్ళ సొంతం పెత్తనం పెట్టి మేము ఇట్లా మాట్లాడతాం, మా ఇష్టం వచ్చింది మేము మాట్లాడతాం అంటానికి వీల్లేదు. వీళ్ళ మాట, వీళ్ళ కదలిక, వీళ్ళ సమస్తం కూడా వెనక డైరెక్టర్. వాడు నీకు స్టేజ్ మీద కనపడదు, కథలో వాడు ఉండడు. సాంబార్లో నువ్వు ఉండవు, నీ స్కిల్ మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ సాంబార్ ఉంది అంటే తప్పకుండా నువ్వు ఉండి ఉండాలి, నువ్వు లేకపోతే సాంబార్ తయారు కాదు. కాబట్టి సాంబార్ కంటే సాంబార్ చేసిన వాడి గురించి ఆలోచించు. ఈ సృష్టిని చూస్తూ సృష్టికర్తని గురించి ఆలోచించు. సృష్టికర్త మళ్ళీ దీన్ని లయం కూడా చేసుకోగలరు. ఈ సృష్టిలో పువ్వులు ఎట్లాగైతే పువ్వులు ఉన్నాయి కదా, ఫ్లవర్, సూర్యరశ్మి ఒకటే, అది తెల్లని కాంతి. ఆ తెలుపులో 7 రంగులు ఉన్నాయి. రెయిన్బో అంటే మనం చూసేదాన్ని బట్టి మనకు ఆ రంగులు కనపడుతున్నాయి, బట్ ఒక రంగే అందులో ఉంది. ఆ ఒక రంగు 7 గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది. ఈ చామంతి చెమేలి ఉంటుంది అనుకో, చామంతి పువ్వు తనకు కావలసిన ఎల్లోయిష్ నే దాంట్లోంచి అబ్జర్వ్, ఇంకో పువ్వు దాని కలర్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ శక్తి, ఆ పువ్వు ఆ కలర్ లో వచ్చింది అంటే అది పువ్వు యొక్క గొప్పతనమా, సూర్యకిరణాల గొప్పతనం? ఫ్లవరు ఆ కలర్ లో వచ్చింది. ఒక్కొక్క రంగు, ఒక్కొక్క పువ్వుకి రకరకాల రంగులు ఉన్నాయి. ఈ కలర్ రావడానికి పువ్వు గొప్పతనమా, సూర్యకిరణాల గొప్ప? సూర్యకిరణాల్లోంచే తీసుకుంటు. సూర్యకిరణాలు లేకుండా పువ్వును పెట్టు, కలర్ రాదు నీకు. ఫ్లవర్ తీసుకోకపోయినా సన్కు నష్టం లేదు, లాస్ లేదు కదా. ఏ ఫ్లవర్ ఏ కలర్ తనకి కావాలో దాన్ని అది తీసుకుంటుంది, తీసుకుని ఫ్లవర్ తను ఈ ప్రపంచంలో కనిపిస్తుంది, అంతే కదా. కరెంట్ మన ఇంటి నిండా ఉంది, లైట్ తనకు కావాల్సింది లైట్ తీసుకుంటోంది, ఫ్యాన్ తనకు కావాల్సిన కరెంట్ ఫ్యాన్ తీసుకుంటోంది, ఫ్రిడ్జ్ తనకు కావాల్సింది తను తీసుకుంటోంది. ఇవన్నీ కూడా కరెంట్ నేను ఇస్తున్నాను అని ఒక రోజు కూడా అంటలేదు. ఇవి ఉపాధులు అంటారు. ఇవన్నీ ఉపాధులు మీన్స్ కనపడుతున్నటువంటి ఈ అప్లయన్స్ ఎట్లాగో మనం కూడా అట్లాంటి వాళ్ళం. మనం మన కర్మకి తగినట్లుగా
పరమాత్మ నుంచి శక్తి తీసుకుని ఈ కర్మ వ్యవహారం చేస్తోంది. అర్థమైందా? అంటే ప్రతి కర్మ జరుగుతోంది అంటే ప్రతి పని మన వల్ల జరుగుతుంది. అంటే ఏ పని చేసినా ఇది నేను చేశాను అని ఎట్లా అంటావు? పరమాత్మ శక్తితో చేస్తూ పువ్వు నేను పూసాను అంటానికి వీల్లేదు. కేవలం పరమాత్మ శక్తితోనే అది ఆ కలర్ రాగలుగుతోంది. ఆ స్వర్ణ కనిపించకుండా ఫ్లవర్ను తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టి రోజు నీళ్లు పోయి దానికి కలర్ రాదు కదా. కాబట్టి ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఏ మనిషి అయినా సరే, మంచివాడు కానీ చెడ్డవాడు కానీ, చెడ్డవాడు ఏమిటి, వాడు చెడ్డవాడు కదా, వాడికి కూడా పరమాత్మ ఎందుకు శక్తి ఇస్తున్నాడు అని మనం అనొచ్చు. చెడ్డవాడికి ఎందుకు ఇవ్వాలి, మంచివాడికే శక్తి ఇవ్వాలి. ముళ్ళ చెట్టు కూడా సూర్యరశ్మి వల్లనే పెరుగుతోంది కదా. సూర్యుడు నేను దానికి ఇవ్వను దీనికి ఇస్తాను అనేటువంటి భావన సూర్యుడికి లేదు. పరమాత్మ శక్తి చెడు వాసనలు బీజాలు వేసుకుంటే మనలో ఉన్న వాసనలు దుష్ట వాసనలు అయితే పరమాత్మ శక్తి ఆ దుష్ట వాసనలు పెంచడానికి పనిచేస్తుంది. సద్భావన సద్వాసనలు ఉంటే పరమాత్మ శక్తి సద్వాసనలు చేయడానికి పనిచేస్తుంది. కాబట్టి ఈ స్వభావం వేరు, స్వరూపం వేరు. ఎప్పుడూ స్వభావాన్ని స్వరూపంతో కలపడానికి ప్రయత్నం చేయాలి కదా. నీకు అక్కడ గుర్తుకి ఫ్యాను, ఫ్రిడ్జ్, హీటరు ఇవన్నీ ఇంట్లో కరెంటుతోనే పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు కరెంటు వేడిస్తోందా, చల్లదనం ఇస్తోందా? కరెంటు హీట్ చేయగలదా, అది కూల్. నువ్వు ఏ అప్లయన్స్ దానికి ఉపయోగిస్తే అది దాన్ని తీసుకుంటుంది కదా. కరెంట్లో వేడి లేదు, చల్లలేదు. పరమాత్మలో అట్లా చెడు లేదు, మంచి లేదు. పరమాత్మ దృష్టిలో అన్ని ఒకటే. ఆయన గుడిసెవాడికి ఒకటే కరెంట్ ఇస్తున్నాడు, ఒకటే ఎండనిస్తున్నాడు. పెద్ద మేడవాడికి ఒకటే ఇస్తున్నాడు. తెలియని వాడు అన్నీ నాకు ఇచ్చాడు అనుకుంటాట. వాడు అనుకుంటాట అన్ని నేనే చూస్తున్నాను. సుధాంశూజీ ఎక్కడో ఒక చోట చెప్తారు, భగవంతుడు అందరికీ అన్ని ఇవ్వడు. సబ్ కుచ్ నహీ దేతా, బహుత్ కుచ్ దేతా. భగవాన్ సభీకో సబ్ కుచ్ నహీ దేతా. ఎందుకని ఇవ్వడు అంటే ఆ ఒక లోపం పెడితే అప్పుడైనా వాడు నన్ను గుర్తిస్తాడేమో అనుకుంటే. ఈ లోపం వల్ల భగవంతుడు నాకు ఇది ఇవ్వలేదు కదా అంటే భగవంతుడు పవర్ఫుల్, నేను పవర్ఫుల్ కాదు అని వాడు గుర్తిస్తాడేమో అని ఆయన అనుకుంటాడు. కానీ వీడు తనకి ఏ లోపం ఉంటుందో ఆ లోపాన్నే పదే 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 అనుకుంటూ ఉంటాడు. ఎగైన్ పదే పదే మీన్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ అదే అనుకుంటూ ఉంటాడు. అదే అనుకుంటూ ఉంటే అంటే ఆ వాసన ఎంత దృఢంగా తయారవుతుందంటే అది ఆగామి కర్మకు అది బీజం అవుతుంది, అది సీడ్ అవుతుంది. ఏది లేదు అని అనుకుంటున్నావో, నీకు ఏదైతే లేదనుకుంటున్నావో అదే సీడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ బర్త్ లో అది మాత్రం ఇస్తాడు, ఈ మిగిలినవన్నీ ఐ వాంట్ కాదు, నాకు అది లేదు. నీకు ఏదైతే మిస్ అయినావో, నీకు ఈ ప్రపంచంలో ఏది మిస్ అయినావో, so whatever you are missing, that will be given in your next birth. But whatever you have right now, it will be taken away. బాగుందా? ఇప్పుడు ఏమిచ్చాడు? But man keeps thinking that when he says that he doesn't have anything, and if he is going into the next life, he always thinks that whatever I have right now, I will still have this. No. That's normal human tendency. అందుకే చెప్తున్నాడు, జ్ఞానికి అజ్ఞానికి తేడా అది. నీకు జ్ఞానం కలిగితే నువ్వు ఆ థింక్ చెయ్యవు, మళ్ళీ జన్మకి వెళ్ళాలనే ఆలోచన చెయ్యవు. జ్ఞేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి యత్ తత్ ప్రవక్ష్యామి. ఏదైతే జ్ఞేయమో అది నీకు చెప్తున్నాను అంటున్నాడు, మిగిలినవి నాకు అక్కర్లేదు అంటున్నాడు. యజ్ఞాత్వ, ఏదైతే నీకు తెలిస్తే అమృతం అస్నుతే. అమృతం మీన్స్ మృత చావు, అమృతం చావు లేదు. అమృతం అస్నుతే పొందుతావు, చావు లేని స్థితి పొందుతావు. పరమాత్మ గీతలో స్పష్టంగా చెప్పాడు, ఏది తెలిస్తే నువ్వు చావు లేని స్థితిని పొందుతావో అది నీకు చెప్తున్నావు. అనాది మత్పరం బ్రహ్మ నా సత్తు నా అసదుచ్యతే. ఇక్కడ రెండు చెప్పాడు. నా సత్తు, అది సత్తు కాదు, అది అసత్తు కాదు. పరమాత్మ ఉంది అని నేను చెప్పను, పరమాత్మ లేదు అని నేను చెప్పను. అటువంటి పరమాత్మ గురించి నేను చెప్తాను. ఆ పరమాత్మ ఉన్నాడు అని నేను చెప్పను అన్నాడు. ఎందుకు చెప్పను అన్నాడంటే, పరమాత్మ ఉన్నాడు అని చెప్పాలంటే నేను ఒకడిని ఉండాలి. పరమాత్మ ఉన్నాడు అని చెప్పాలంటే కదా, వాడు ఉన్నాడు అనాలంటే ఇక్కడ ఒకడు ఉండాలి కదా, ఆ చెప్పేవాడు. అప్పుడు మేము ఇద్దరం అయిపోం, ఇద్దరు ఉండకూడదు కదా. అందుకని వాడు ఉన్నాడు అని నేను చెప్పను, వాడు లేడు అని నేను చెప్పను. ఎందుకని లేడని చెప్పను? వాడు లేడని చెప్పాలన్నా నేను ఉండాలి. కాబట్టి ఎవడైనా నువ్వు ఉన్నావా అని అడిగితే నేనున్నానా అని అనుమానం నీకు రాదు కదా. వాడున్నాడా అని వస్తుంది, నువ్వున్నావా అని వస్తుంది అనుమానం. కానీ నేనున్నానా లేనా అని అనుమానం ఎవరికి రాదు. కాబట్టి నీవే బ్రహ్మవి అని చెప్పినప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు లేవు అనే ప్రశ్నే లేదు అసలు. నా సత్
ఈ అనాది మత్పరం బ్రహ్మ, అనాది అయినటువంటి ఆ పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని గురించి నా సత్తు నా అసదుచ్యతే, అది ఉన్నది అని కానీ అది లేదు అని కానీ ఎవడూ చెప్పడు. ఉచ్యతే మీన్స్ ఎవ్వరు చెప్పరు. ఎందుకని అంటే అది నీకు చెప్తున్నాను. యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి, ప్రవక్ష్యామి అంటే వక్ష్యామి అంటే చెప్తాను, ప్రవక్ష్యామి ఇంకా స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాను నీకన్నా, వల్ల బుద్ధి చెప్తామంటారు అట్లా. ఇంకా దీంట్లో ఢోకా లేదంటున్నాడు పరమాత్మ భగవద్గీతలో 13th చాప్టర్లో. 13 ఏ చాప్టర్లోనైనా ఆ నంబర్ శ్లోకం చాలా ముఖ్యమైనది. ప్రతి చాప్టర్లో కూడా 13వ అధ్యాయంలో 13వ శ్లోకం, అట్లా ఏ 12th చాప్టర్లో 12th శ్లోకం, ఏ అధ్యాయంలో ఆ శ్లోకం పరమాత్మ ప్రత్యేకంగా చెప్తారు భగవద్గీతలో ఉండే గొప్పతనం. మరి నేను ఎట్లా ఉంటానో చెప్తున్నాను. అది సత్తు కాదు, అది అసత్తు కాదు. సత్ అంటే ఉన్నది అని చెప్పాలి. దేన్ని ఉన్నది అని చెప్తావు నువ్వు? దేన్నైతే నువ్వు కళ్ళతో చూడగలవో, దేన్నైతే చెవితో వినగలవో, దేన్నైతే మనసుతో ఊహించగలవో దాన్ని ఉన్నది అని చెప్పగలవు కదా. పరమాత్మని గురించి నువ్వు చెప్పడానికి, చూడడానికి లేదు, వినడానికి లేదు, మనసుతో ఊహించడానికి లేదు. ఏతో వాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహ, నీ వాక్ అక్కడికి వెళ్ళి ఇట్లా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి లేదు. ఉన్నది అని చెప్పాలంటే టేప్ రికార్డర్ ఉన్నది అని చెప్తారు. దీనికి ఒక ఆకారం ఉంటుంది, ఇట్లా ఉంటుంది. దీన్ని నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నది అంటే ఇగో ఇక్కడ ఉన్నది అని చూపించు. కానీ పరమాత్మని గురించి నీకు ఉన్నది అని చెప్పడానికి వీలు. అందుకని అది సత్తు కాదు, అసత్తు కాదు. ఎవరైనా భగవంతుణ్ణి నువ్వు చూసావా, నీకు తెలుసునా అని అడిగాడు అనుకో, నువ్వేంటి అవును నాకు తెలుసు అంటావా? తెలియదు. ఎందుకని? వాడు నాకంటే వేరు కాదు. మరి నేనే భగవంతుణ్ణి అంటావా? నువ్వు ఎవడికి చెప్తున్నావో వాడికి తెలియాలి కదా నువ్వు భగవంతుడు. కాబట్టి వాడికి అర్థం కాదు. వివేకానందుడు, రామకృష్ణ పరమహంస వివేకానందుడు అడుగుతాడు, నువ్వు భగవంతుడిని చూసావా? చూశానంట. ఎట్లా ఉన్నాడని, ఎట్లా ఉన్నాడని చెప్పను. నాలాగా ఉన్నాడా అంటాడు. పిల్లలందరూ వెళ్తారు, బిహేవియర్ స్టూడెంట్, నాలాగా ఉన్నాడు. అవును నీలాగే ఉన్నాడు. ఇంకొకడు నాలాగా ఉన్నాడా అంటాడు. అవును నీలాగే ఉన్నాడు. వాళ్ళలాగా ఉన్నాడా, వీళ్ళలాగా ఉన్నాడా, వాళ్ళలాగా ఉన్నాడు, ఎవరిలాగా ఉన్నాడా? భగవంతుడు ఇందులాగా ఉన్నాడు, ఇందులాగా ఉన్నాడు. భగవంతుడిని చూడడానికి నీకేం కావాలి అంటే పాలు తీసుకొచ్చుకో. దీంట్లో ఏముంది అంటాడు. ఏమీ లేదు. పాలల్లో ఏముంటుంది? దాంట్లో ఏం లేదు. ఆ పాలల్లో వెన్న ఉంది. పాలల్లో బటర్ ఏది తీసి చూపించు నాకు. పాలల్లో నుంచి నువ్వు తీయాలి. కాబట్టి నువ్వు పాలను కాగబెట్టాలి, చల్లార్చాలి, తోడు పెట్టాలి, కొంత టైం దాన్ని వదిలిపెట్టాలి. ఆ తర్వాత చిలికితే దాంట్లోంచి వెన్న. ఇంత ప్రాసెస్ జరిగిన తర్వాత దాంట్లోంచి నువ్వు వెన్నను తీసి, ఒకసారి తీసిన తర్వాత మళ్ళీ అందులోనే పడేసిన తిరిగి అది మళ్ళీ దాంట్లో మెల్ట్ అవ్వదు కదా. ఒక్కసారి ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరిగి నువ్వు బటర్ను బయటికి తీసిన తర్వాత తిరిగి ఓల్డ్ స్టేట్కి వెళ్ళవద్దు. కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు మిల్క్ లాంటి వాడివి. రామకృష్ణ పరమహంస వివేకానందుడు చెప్పిన మాట. ఇప్పుడు నువ్వు మిల్క్, నీ మిల్క్లో వెన్న ఉందా లేదా అంటే నీ పాలల్లో అయినా, నీ పాలల్లో అయినా, నా పాలల్లో అయినా, అన్ని పాలల్లో వెన్న ఉంటుంది. బట్ నీకు తెలియదు. దాన్ని కాచు, జ్ఞానంతో, జ్ఞానం అనేటి దాంతో కాచు. బోధ అనే తోడుబడి దాంట్లో పాలల్లో పెరుగు తోడు వెయ్యి. కొంత టైం ప్రశాంతంగా ఉండండి. నువ్వు గబగబా నాకు పాలు కాచి తోడు పెట్టగానే నాకు వెన్న రాలేదు అంటే రాదు. కానీ సెట్ కానీ ఆ తర్వాత మథన్ చిలుకు మథత మాకను బనై అంటాడు. నువ్వు చిలకంగా వెన్న అందులో నుంచి వెన్న వస్తుంది. చిలకటం ఏమిటి అంటే నీ లోపల విచారం. పాలు మనందరి దగ్గర ఉన్నాయి, పాత్ర మనందరి దగ్గర ఉంది, కానీ మన పాలు కాగలి. బోధతో కాగాలి, వాక్యంతో వినాలి, దాంతో కాగాలి. కాగిన తర్వాత గురువు జ్ఞానం అనే తోడు వేసి కొంత టైం దానికి ఇవ్వాలి సెట్ అవ్వడానికి. అది సెట్ అయిన తర్వాత విచారణతో చిలుకు, ఈ చెప్తున్నది కరెక్ట్ అవునా కాదా, ఊరికే ఏదో చెప్తున్నారా, ఇది సత్యమేనా, నీ మనసు నీకు ఒప్పుకోవాలి సత్యమా, అవును ఇది సత్యమా. అప్పుడు ఆ వెన్న తయారవుతుంది. ఒక్కసారి తయారైన వెన్న మళ్ళీ నీకు పాతకాలంలో పాలకు వెళ్ళమంటే వెళ్ళ, అంత ప్రయత్నం చేస్తే నీకు వెన్న వస్తుంది. పాలలో వెన్న ఉందా లేదా అని అంటే ఉంది, బట్ ఈ ప్రాసెస్ జరగాలి. ఈ ప్రాసెస్ జరిగిన తర్వాత వెళ్ళకపోయి ఒకసారి బయటకు వచ్చిన తర్వాత తిరిగి నువ్వు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళమంటే వెళ్ళలేవు. నువ్వు మళ్ళీ పాత స్థితికి, అంటే 3 నెలల కింద బాలాజీని గమ్మంటే ఇప్పుడు కాలేదు. అప్పటి మానసికమైన ఆలోచన ఇప్పుడు నీకు రాదు. ఏమైందంటే
నీ పాలన్నీ పెరుగుగా మారిపోయి దాంట్లో ఎసెన్స్ మాత్రం ఇప్పుడు తీసుకోవడం నీకు తెలుసు. నీ ఎసెన్స్ తీసుకోవడం తెలిసిన తర్వాత నువ్వు ఇప్పుడు మజ్జిగ అయిపోయినావు, అంటే ఇంకో తోడుకు పనికొచ్చేవాడివి అయిపోయింది కదా. అందరి దగ్గర పాలు ఉన్నాయి. ఆ మిల్క్కి నువ్వు మళ్ళీ పాలు కాలేవు కదా. ఒకసారి బటర్ మిల్క్ అయిపోయిన తర్వాత, అంటే జ్ఞానం కలిగిన తర్వాత, అందుకు గురుదేవులు ఏమంటారంటే ఇది పాత్ర, దేహం పాత్ర. పాత్రలో పాలు పెట్టినంతసేపు పాత్ర ఎటువంటిదైనా ఏం పర్వాలేదు. ఎప్పుడైతే తోడు వేశావో పాత్ర కంచు పాత్ర అనుకో, బ్రాస్ పాత్ర అనుకో, ఆ పెరుగు ఈటబుల్ గా ఉంది. స్టీల్, ఐదర్ స్టీల్ ఆర్ గ్లాస్, నో కాపర్, కాపర్, పెరుగు. ఎందుకని అంటే ఆ పాత్ర తాలూకు గుణాలు దీనికి వచ్చే అవకాశం ఉంది. పాలను నువ్వు ఏ పాత్రలోనన్నా పెట్టు, ఎప్పటి వరకు పాలుగా ఉంటాయో ఎక్కడన్నా పెట్టు. ఎప్పుడు దాంట్లో తోడు వేసావు కాచి, అది పెరుగు అవడానికి రెడీగా ఉంది. ఆ పాత్ర సరిగా లేకపోతే ఆ పెరుగు తినడానికి పనికిరాదు, స్పాయిల్. అందుకని నువ్వు పాత్రను జాగ్రత్త పెట్టుకో. ఆల్రెడీ నువ్వు తోడు వేసేసుకున్నావు కాబట్టి పాత్రను నువ్వు చాలా జాగ్రత్త పెట్టుకోవాలి. పాత్ర జాగ్రత్త కోసం నీకు అమానిత్వం, అదంభిత్వం, ఇన్ని గుణాలు చెప్పాడు. కాబట్టి ఆ పరమాత్మ నసత్తు నా అసదృశ్యతే. వాడిని సత్తు, ఎవడైనా దేవుడు ఉన్నాడా అని చెబితే నువ్వు ఉన్నాడు అని ఒప్పుకోవచ్చు. దేవుడు లేడు అంటే లేడు అని కూడా ఒప్పుకోవచ్చు. ఎందుకని లేడు? వాడు అనుకుంటున్న దేవుడు లేడు. వాడు ఎట్లాంటి దేవుడు అనుకుంటున్నాడు? అంతే. కాబట్టి నిజంగా ఐడిలే దేవుడు అయితే మన ఆర్గ్యుమెంట్స్ దేవుణ్ణి ఎవడు కూడా టచ్ చేయడానికి, దేవుడికి అపకారం చేయడానికి వీలు లేదు కదా. దేవుడు దానికి అపకారం చేస్తే దాన్ని ఊరుకోకూడదు కదా. మరి ఇన్ని దండయాత్రలు అయినాయి, మహమ్మదీయ దండయాత్రలు అయ్యి అన్ని శిల్పాలు దేవుళ్ళ శిల్పాలే కదా అవన్నీ మరి పగలగొట్టేశారు కదా. ఆల్ ద స్కల్ప్చర్స్ అన్ని, ఆ ఐడియాస్ అన్ని విరగొట్టేశారు. మరి దేవుడు వాళ్ళని ఏం చేయలేదే. నిజంగా వాడు దేవుడు అయితే వాళ్ళని చెయ్యాలి కదా, ఏం చేయలేదు. తీసుకెళ్లి ఆ విగ్రహాల ఔరంగజేబు వాడు గజని గోరి వాళ్ళ బాడీ సింహాసనానికి మెట్లుగా ఉపయోగించుకున్నారు. అంటే మన వాళ్ళు దాన్ని విగ్రహంగా నమ్ముతున్నారు కాబట్టి అది ఎక్కి ఆ స్టెప్ ఎక్కినప్పుడు వాడు జారి కింద పడ్డారు. అందుకని వాళ్ళు శని ఒక్కడే పవర్ఫుల్ ఇండియన్ గాడ్స్ లో, మిగిలిన గాడ్లు పవర్ఫుల్ కాదు. ఇప్పుడు నిన్నెవడైనా ఆ దేవుళ్ళందరూ మరి ఉన్నారా అంటే ఉన్నారు, లేరా అంటే లేరు. మరి రెండో చెప్తున్నావంటే వాళ్ళు అసలు దేవుళ్ళు కాదు. కాబట్టి వాళ్ళందరూ దేవుళ్ళు కాదు. నీలాగా నువ్వు ఒక మనిషి తయారు చేసిన బొమ్మ. అయితే భగవంతుడు పెళ్లికి ముందు పెళ్లి కొడుకు ఫోటో లాంటిది. పెళ్లి కొడుకు దాంట్లో లేడు, కానీ పెళ్లి కొడుకు ఇవ్వవలసిన గౌరవం, మర్యాద ఆ ఫోటోకి ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు కూడా ఈ ఫోటో అట్లాంటిది. ఇది దేవుడు కాకపోవచ్చు, దేవుడు ప్రతిబింబం. అందుకని దేవుణ్ణి మనం చూడలేము కాబట్టి దీని ద్వారా వాడు ఇట్లా ఉంటాడు అని అనుకుంటున్నాడు. నిజంగా దేవుడు అట్లా చెవులకి ముక్కులకి పెట్టుకుని, ఆర్నమెంట్స్ పెట్టుకుని, కిరీటాలు పెట్టుకుని అట్లా ఉండదు. కాబట్టి దేవుడు ఉన్నాడన్నా లేడన్నా మనకి నష్టం. భగవంతుడు ఎట్లా ఉంటాడో చెప్తున్నాడు. సర్వతః పాణిపాదం, అన్ని చోట్ల కాళ్ళున్నాయి. సర్వతః పాణిపాదం, పాణి మీన్స్ పాదం, కాళ్ళు. దేవుడికి అన్ని చోట్ల కాళ్ళు ఉన్నాయి, అన్ని చోట్ల చేతులు ఉన్నాయి. తత్ సర్వత అక్షి శిరోముఖం. అక్షి కళ్ళు ఉన్నాయి, శిరస్సు ఉంది, ముఖం. పరమాత్మని గురించి చెప్తూ సహస్రశీర్షం దేవం విశ్వాక్షం విశ్వసంభూం విశ్వన్నారాయణం దేవమక్షయం పరమం పదం విశ్వతః పరమాన్ నిత్యం విశ్వన్నారాయణగం హరిం విశ్వమేవేదం పురుషస్తద్విశ్వముపజీవతి అని చెప్తున్నారు. సహస్రశీర్షం, 1000 తలకాయలు ఉన్నాయి. సహస్ర మీన్స్ 1000. సహస్రశీర్షం పురుషం, ఎవరికైతే 1000 తలలు ఉంటాయో వాడికి 2000 కళ్ళు ఉండాలి కదా. 1000 తలలు ఉంటే 2000 కళ్ళు ఉండాలి. కానీ సహస్రశీర్ష పురుష సహస్రాక్ష అంటున్నారు. 1000 కళ్ళు ఉన్నాయి.
థౌజండ్ తలలు హెడ్స్ ఉంటే 1000 ఐసే ఉన్నాయి. శాస్త్రం దగ్గర పరమాత్మకు అంతటా కళ్ళున్నాయి, అంతటా చెవులున్నాయి, అంతటా చేతులున్నాయి అని చెప్తున్నాడంటే ఆ పరమాత్మ ఎట్లా ఉంటాడు అంటే సర్వతః పాణిపాద. సర్వ మీన్స్ అందరు మనుషులు, అన్ని జీవరాశులు, వాళ్ళందరి కళ్ళు పరమాత్మ కళ్ళు. అంటే పరమాత్మ ఆ కళ్ళతోనే చూస్తున్నాడు, ఆ చెవులతో వింటున్నాడు, ఆ చేతులతో చూస్తున్నాడు. కాబట్టి పరమాత్మ అందరిలో ఉంటే అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు పరమాత్మ యొక్క స్వరూపమే. ఎందుకంటే నువ్వు ఉన్నది వాడొక్కడే అంటున్నావు, మిగిలిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళ కర్మానుసారం అందులోంచి శక్తి తీసుకుంటున్నారు. సర్వత శృతిమల్లోకే సర్వం ఆవృత్య తిష్టతి. సర్వం ఆవృత్య, అందరినీ ఆవరించుకుని, ప్రతి మనిషిని ఆవరించుకుని ఎవడైతే ఉంటున్నాడో, ఎవడుంటున్నాడో ఆ పరమాత్మ ఉంటున్నాడు. తిష్టతి అన్నాడు. తిష్టతి మీన్స్ ఒకప్పుడు ఉండి ఒకప్పుడు లేకుండా కాదు, ఎప్పటికీ వాళ్ళలోనే ఉంటున్నాడు, వాడితోనే ఉంటున్నాడు. అంటే ప్రతి ఒక్కడిలో పరమాత్మ ఉంటున్నాడు, ఒకడితో వాడి కర్మ వాడే చేస్తున్నాడు. అటువంటిప్పుడు ఆయన లేని చోటు ఇంకెక్కడుంది? ప్రతి ఒక్కడిలో తనే ఉంటే ఆయన లేని చోటు ఎక్కడుంది? పరమాత్మ. ఒక స్వామి పాఠం చెప్తూ ఉన్నాక ఆ రోజు ఏకాదశి, ద్వైతం వాళ్ళు చెప్తూ ఎవరు ఏం తినవు, వాళ్ళ ద్వైతంలో ఏకాదశి ఏం తినవు, అద్వైతులు మనం తినవు, వాళ్ళు తినవు. కానీ వీళ్ళందరికీ ఆకలి అవుతుంది. ఎవరో స్వామీజీ కోసం ఒక గెల అరటిపళ్ళు తీసుకో కేల బౌత్ బడా బంచ్. గురూజీ ఏం చేసుకుంటారు, అందరికీ తలా ఒక పండు ఇచ్చి, ఒరే ఇది మీరందరూ తినండి, బట్ ఎవరు చూడకుండా తినండి, ఎవరు చూడకుండా పండు తినండి. చూస్తే ఈరోజు ఏకాదశి, వీళ్ళ గురువు గారే వీళ్ళకి పళ్ళు ఇచ్చి తినమన్నాడు అని. ఏకాదశి ఉపవాసం ఇచ్చి తినమన్నాడు. అందరూ ఒకళ్ళు ఆ గుడి వెనక్కి వెళ్ళి తిన్నారు, ఒకడు దేవుడు చాటుకు వెళ్ళి తిన్నారు, దేవుడి విగ్రహం వెనక్కి వెళ్ళి తిన్నారు. అందరూ తిన్నారు, ఒక్కడు మాత్రం తిన్నారు. ఏరా నువ్వు తినలేదు, మీరు ఎవ్వరూ చూడకుండా తినమన్నారు. పైన చూస్తే ఆకాశం చూస్తోంది, నన్ను భూమి చూస్తున్నారు. కాబట్టి భగవంతుడు చూడని దిక్కు నాకు ఎక్కడా కనపడలేదు. చూడకుండా మీరు పండు తినమన్నారు, నాకు ఇంకా చూడకుండా ఉన్న చోటు దొరకలేదు కాబట్టి నేను వచ్చేసాను. వాడొక్కడికే ఆత్మ తెలిసిందిరా, మిగిలిన వాడు కాబట్టి అంతటా ఉన్నాడన్న సంగతి వాడికి ఒకటికే తెలిసింది, మిగిలిన ఎవరికి తెలియలేదు. దేవుడికి ఎక్కడ ముఖం ఉంటుంది అని అడిగాట రాజు. ఎటువైపు ఫేస్ చేసి ఉంటాడు, ఆ ఫేస్ వైపు మనం ఉందాము. దేవుడికి బ్యాక్ చేసి కూర్చుంటే బాగుండదు, అంటే టెంపుల్ దేవుడికి బ్యాక్ చేసి కూర్చోవాలి. దేవుడికి ముఖం ఎక్కడుందని చెప్పను, ఒక క్యాండిల్ తీసుకొచ్చి వెలిగించమన్నారు. ఈ క్యాండిల్ కి ముఖం ఎటు ఉందో చెప్ప, అన్ని వైపులా ఎటు నుంచి చూస్తే అటు నుంచి. కాబట్టి సర్వతగా ఉన్నటువంటి పరమాత్మ ఇక్కడున్నాడు అక్కడ లేడు అని చెప్పడానికి లేదు. అటువంటి పరమాత్మని జ్ఞేయం గుర్తించమంటున్నాడు. ఏది ఆధారంగా గుర్తించాలి? నువ్వు సమాధిలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ 3 శరీరాలు నువ్వు కాదని నువ్వు ఏ ఆనంద స్వరూపుడివని నీకు తెలిసిందో అదే అంతటా ఉందని నేను. అక్కడ జ్ఞానాన్ని గురించి ఎట్లాగో ఇక్కడ జ్ఞేయాన్ని గురించి సర్వేంద్రియ గుణాభాసం దానికి అప్రోచ్ రోడ్ అన్నమాట. ఇప్పుడు దాన్ని తినేదాన్ని అప్రోచ్ అంటే ఇప్పుడు భగవంతుడు ఉన్నాడు, అంతటా ఉన్నాడు, అన్ని శరీరాలతో తనే చేస్తున్నాడు. అందుకే ఒక గురూజీ చెప్తూ ఉంటే పాఠం చెప్తున్నట్ట, భగవంతుడు అంతటా ఆ శిష్యులందరూ పాఠం విన్నారు. వాడు ఒక చోట వెళ్ళి కూర్చున్నట్ట, శిష్యుడు ఏదో ధ్యానం చేసుకుంటున్నాడు. ఒక ఏనుగు వస్తుంది, అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ ఏనుగు మీద కూర్చున్న మావటి వాడు, లేవరా నాయన ఏనుగు వస్తున్నది అని చెప్పాడు. వీళ్ళు అనుకుంటున్నట్ట ఏనుగు లేదు ఏమి లేదు, అంతలా అందరూ పరమాత్మే అని చెప్పారు మా గురువు గారు ఇప్పుడేను, కాబట్టి ఏనుగు పరమాత్మేను, ఏనుగు నన్నేం చెయ్యదు అని కూర్చున్నాడు. ఏనుగు వచ్చింది, వీళ్ళు తొండంతో తీసి అవతల బారేసింది, ఏనుగు పోయింది. గురుగారు మీరు నేను అబద్ధం చెప్పలేదురా, ఏనుగు సరే దేవుడు పరమాత్మ అని చెప్పావు, మావటివాడు కూడా పరమాత్మే కదా, మావటివాడు నిన్ను పక్కకు పొమ్మన్నాడు కదా, ఆ పరమాత్మ మాట నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళలేదు కదా. కాబట్టి నువ్వు అందరూ పరమాత్మేనని భావన చెయ్యి, లేదా మనుషులు అంటే అందరూ పరమాత్మ అని భావన చేస్తే నువ్వు అజాతవాడు. మనుషులు ఉన్నారు అంటే వీళ్ళ గుణాలు పనిచేస్తున్నాయి, వీళ్ళ స్వభావం ఇది, స్వరూపం వీళ్ళు నా స్వరూపమే అని భావన చేస్తే సుజాతవాడు. రెండు ఆత్మవిద్య అన్నిటికంటే బాగుంటుంది. పరమాత్మ
सत्य चित्त आनंदम का रूप सत्य। सत्य कैसा होता है, चित्त कैसा होता है, आनंदम कैसा होता है, इसे समझना है पहले। इलेक्ट्रिकल वायर में जो होता है नेगेटिव वायर और पॉजिटिव वायर and another one न्यूट्रल। एक न्यूट्रल है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव। जिसको जो पॉजिटिव है उसमें ही करंट होता है, नेगेटिव में करंट नहीं होता, न्यूट्रल में भी नहीं होता। लेकिन विदाउट दिस नेगेटिव ये पॉजिटिव नहीं देता है। ये पॉजिटिव वायर जो है वो चित्त, परमात्मा का चित्त। ये नेगेटिव वायर जो है वो सब, न्यूट्रल वायर जो है वो आनंद।